Praise be to the wonderful name of the Lord Jesus Christ. I greet each and every one that is joining us this evening in the name of the Lord Jesus Christ. The God we serve is an omnipresent God. He exactly knows where we are and what we need, and He is faithful to feed us with the living bread of His eternal word. With these few words, I would like to draw your attention into the Word of God. It's a mark of our honor and respect to the reading of God's Word. Let us all stand. I'd like to read 4 different passages of scriptures for our meditation this evening. The first one will be from the book of Ezekiel, chapter number 36. Verse number 26 and 27. Then we'll read Malachi chapter number 2, the first part of verse number 15. And then in New Testament we'll read the book of John chapter number 3, verse number 5 and verse number 6. And the final passage for our text will be from 1 Peter chapter 1 and verse number 23. Ezekiel 36, 26 to 27, it says, "A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh. And I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and ye shall keep my judgments and do them." எசேக்கியேல் எழுதின தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 36வது அதிகாரம் 26, 27 வசனங்கள். உங்களுக்கு நவமான இருதயத்தை கொடுத்து உங்கள் உள்ளத்திலே புதிதான ஆவியை கட்டளையிட்டு கல்லான இருதயத்தை உங்கள் மாம்சத்திலிருந்து எடுத்து போட்டு சதையான இருதயத்தை உங்களுக்கு கொடுப்பேன். உங்கள் உள்ளத்திலே என் ஆவியை வைத்து உங்களை என் கட்டளைகளில் நடக்கவும் என் நியாயங்களை கைக்கொள்ளவும் அவைகளின்படி செய்யவும் பண்ணுவேன். Malachi chapter number 2 and verse number 15. "And did not he make one, yet had he the residue of the Spirit, and wherefore one, that he might seed a godly seed." மல்கியா தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனம். அவர் ஒருவனை அல்லவா படைத்தார், ஆவி அவரிடத்தில் பரிபூரணமாய் இருந்ததே, பின்ன ஏன் ஒருவனை படைத்தார், தேவ பக்தியுள்ள சந்ததியை பெரும்படிதானே. John chapter number 3 verse number 5 and 6, Jesus answered, "Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit." யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 3வது அதிகாரம் 5, 6 வசனங்கள். இயேசு பிரதித்திரமாக, ஒருவன் ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் பிறவாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டான் என்று மெய்யாகவே உனக்கு சொல்லுகிறேன். மாம்சத்தினால் பிறப்பது மாம்சமாயிருக்கும், ஆவியினால் பிறப்பது ஆவியாயிருக்கும். 1 Peter chapter 1 and verse 23, "Being born again, not of the corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever." 1 பேதுரு 1வது அதிகாரம் 23ஆம் வசனம். அழிவுள்ள வித்தினாலே அல்ல, என்னைக்கும் நிற்கிறதும் ஜீவனுள்ளதுமான தேவ வசனமாகிய
அழிவில்லாத வித்தினாலே மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்களே. May the Lord add His blessing to the reading of His word. வாசிக்க கேட்ட இந்த வேத பகுதியிலே கர்த்தர் நமக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொடுப்பாராக. Let us bow our heads and close our eyes. நாம் நம்முடைய தலைகளை வணங்கி கண்களை மூடி ஜெபிப்போம். Most gracious and loving Heavenly Father, மிகுந்த கிருபையும் அன்பும் நிறைந்த பரலோகத்தின் தகப்பனே, we thank you for the grand privilege that you have given us to meditate upon your word this evening. இந்த மாலை வேளையிலே உம்முடைய வேத வசனங்களை தியானிக்கும்படியாக நீர் கொடுத்த அந்த நல்ல வாய்ப்புக்காய் தருணத்துக்காய் நன்றி செலுத்துகிறேன். I pray that you will anoint my lips of clay to speak an anointed word. ஆண்டவரே, இந்த அபிஷேகப்பட்ட வார்த்தைகளை பேச என்னை நீர் அபிஷேகியும். Anoint every ears to hear, every hearts to receive, and every lives to be transformed. கேட்கிற செவிகளையும் வசனங்களை ஏற்றுக்கொள்ளுகிற இருதயங்களையும் நீர் அபிஷேகித்து உடைய வாழ்க்கை மறுரூபமடைய உதவி செய்யும். May the divine life that is encapsulated in your word quicken the hearts and minds of your people. ஆண்டவரே, வார்த்தைகளை கேட்கும்போது உம்முடைய தெய்வீக ஜீவனானது அந்த வார்த்தைக்குள்ளாய் அடங்கி இருந்து அவர்களுடைய வாழ்க்கைக்குள்ளே அது பதிபடியாக உதவி செய்யும். Let them not only hear and believe your word, but let them receive and live according to your word. ஆண்டவரே, இந்த வார்த்தைகளை அவர்களை கேட்கிறவர்களாய் மாத்திரமல்ல, விசுவாசிக்கிறவர்களாய் மாத்திரமல்ல, அதன்படி செய்கிறவர்களாய் காணப்பட உதவி செய்யும். We bind all the power of darkness in the name of the Lord Jesus Christ. எல்லா அந்தகாரத்தின் கிரியைகளை உம்முடைய நாமத்தினாலே கடிந்து கட்டி சபித்து அப்புறப்படுத்துகிறேன். May the liberty of your spirit be with us. உம்முடைய விடுதலையின் ஆவியானவர்கள் மத்தியிலே தங்கி இருக்கட்டும். Lead us and guide us in the way everlasting. நித்தியமான பாதைக்கு நேராய் நீர் எங்களை நடத்தும், வழி நடத்தும். Pray that there will be a spirit of revelation and understanding upon each and every one that will hear your word this evening. ஆண்டவரே, இந்த மாலையிலே உம்முடைய வார்த்தையின் சத்தத்தை கேட்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் உம்முடைய புரிந்து கொள்ளுதலின் ஆவியும் உம்முடைய வெளிப்பாட்டின் ஆவியும் அவர்களோடு தங்கி இருக்க வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறேன். May the eternal purpose of your word be fulfilled in each and every one of our lives. இந்த வார்த்தை அனுப்பப்படுகிறதான நித்தியமான நோக்கம் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் நிறைவேற்றப்படட்டும். We declare that all the glory, honor and praise is yours and yours alone. சகல துதி கன மகிமை மேன்மை எல்லாம் ஒருவருக்கே உண்டாகட்டும் என்று For அறிக்கிறேன். we ask all of this wonderful blessings in the precious name of the Lord Jesus Christ. எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் ஏறி பெற்ற நம்முடைய நாமமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே கேட்கிறேன். Amen. Amen. Please be seated. தயவு செய்து உட்கார். Today we'll be sharing another message on the series, The Purpose of God in a Believer's Life. விசுவாசிகளுடைய வாழ்க்கையிலே தேவனுடைய நோக்கம் தீர்மானம் என்னது என்பதை தொடர் போதனையாய் நாம் பார்த்து வருகிறோம். Last week we talked about the fact that only the Creator knows the real purpose of the creation. கடந்த வாரம் நாம் பார்த்தது தியானித்தது சிருஷ்டிகர் மாத்திரமே அந்த சிருஷ்டிக்குடைய நோக்கத்தை தீர்மானத்தை அவர் அறிந்தவராய் இருக்கிறார் என்று சொல்லி பார்த்தோம். And today we are going to talk about another important thing pertaining to that series, the purpose of God in a believer's life. விசுவாசிகளுடைய வாழ்க்கையிலே தேவனுடைய நோக்கமும் திட்டமும் என்ன என்பதை குறித்த அடுத்த காரியம் என்ன என்பது இந்த நாளிலே பார்ப்போம். So if the Creator alone can know the real purpose of the creation, சிருஷ்டியினுடைய உண்மையான நோக்கம் தீர்மானம் என்னது என்பதை சிருஷ்டிகர் ஒருவர் மாத்திரமே அறிவார். it is very important for us to make sure that we are the creation of God. நாம் தேவனுடைய சிருஷ்டிகள் என்கிற அந்த உறுதி ஒரு நிச்சயம் நமக்கு உண்டாயிருக்க வேண்டும். Many people might think, what kind of a question is this, that whether I am a creation of God? நான் தேவனுடைய சிருஷ்டி என்பது என்ன ஒரு கேள்வி என்று அநேகர் நினைக்கக்கூடும். Of course, everyone is God's creation. சகல ஒவ்வொன்றுமே தேவனுடைய சிருஷ்டி. People of all tongues, races and tribes, they are God's creation. எல்லா மொழிகளையும் எல்லா ஜாதிகளையும் எல்லா இனத்திலும் இருக்கிற ஜனங்களை சிருஷ்டித்தவர் ஆண்டவர் ஒருவரே. People of all skin colors, they are God's creation. சகல விதமான நிறத்தை உடைய தோள்களை உடைய நிறமுடைய சகல மனுஷரையும் சிருஷ்டித்தவர் ஆண்டவர். See, as we are talking about being the creation of God, தேவனுடைய சிருஷ்டி என்று நாம் பார்க்கும்போது there are two very important things. இரண்டு முக்கியமான காரியங்கள் உண்டு. One is creation just as a human race. சிருஷ்டி என்கிற மனித வர்க்கத்திலே உண்டாகிறது. But this Bible, it talks about recreation in Christ. கிறிஸ்துவுக்குள்ளே மறுபடியும் சிருஷ்டிக்கப்படுதல் என்கிறது தான் இந்த வேதம். So it is one thing to be existing just as a creation in the human race. ஒரு மனிதனாய் ஒரு மனித குலமாய் நாம் இந்த பூமியிலே பிறப்பது சிருஷ்டிப்பில் முதல் ஒரு காரியம். Yes, absolutely every
everybody is God's creation. ஒவ்வொருவரும் தேவனுடைய சிருஷ்டி என்பது நிச்சயம். Whether they believe in God or not or deny the existence of God, they are also the creation of God. அவர்கள் விசுவாசித்தாலும் விசுவாசிக்காட்டாலும் இந்த கருத்தை நம்பினாலும் நம்பாவிட்டாலும் அவர்களும் தேவனுடைய சிருஷ்டியே. This whole world is created by God. இந்த முழு உலகமும் தேவனாலே சிருஷ்டிக்கப்பட்ட ஒன்று. And even the human race is also the creation of God. மாத்திரமல்ல மனுக்குல வர்க்கமும் தேவனாலே சிருஷ்டிக்கப்பட்ட ஒன்று. But it is very important to note the scripture that we read in the book of prophet Malachi. மல்கியா தீர்க்கதரிசன புத்தகத்திலே வாசித்த அந்த வேத பகுதியை நாம் ஞாபகப்படுத்தி பார்க்கிறோம். And there the prophet of the Lord writes by the inspiration of the Holy Spirit and says, and did not he make one, yet had he the residue of the Spirit, and wherefore one, that he might seek a godly seed. கர்த்தருடைய பரிசுத்த ஆவியினாலே கர்த்தருடைய தீர்க்கதரிசியானவன் ஏவப்பட்டு எழுதின இந்த ஒரு காரியம் என்னவென்றால், அவர் ஒருவனை அல்லவா படைத்தார், ஆவி அவரிடத்தில் பரிபூரணமாய் இருந்ததே, பின்ன ஏன் ஒருவனை படைத்தார்? தேவ பக்தி உள்ள சந்ததியை பெறும்படிதான். God created Adam in the beginning. ஆதாமை ஆதியிலே தேவன் சிருஷ்டித்தார். Why did he create him? ஏன் அவனை சிருஷ்டித்தார்? It is talking about the purpose of God creating man. மனுஷனை சிருஷ்டித்தது தேவனுடைய ஒரு நோக்கம் என்பதால். It says, why did he make one? ஏன் அவர் ஒருவனை படைத்தார்? Yet he had the residue of the Spirit. ஆவி அவரிடத்தில் பரிபூரணமாய் இருந்தது. And wherefore one, ஏன் அவர் ஒருவனை படைத்தார்? that he might seek a godly seed. தேவ பக்தியுள்ள சந்ததியை பெறும்படிதான். So this part of the scripture, it reveals the original purpose for which God created man. இந்த வேத பகுதியானது ஆதாமை மனிதனை ஆண்டவர் சிருஷ்டித்தார் என்பதற்கு சரியான ஒரு நிரூபணமாகும். The original purpose for which God created him was to beget a godly seed, the scripture says. எதற்காக அந்த ஒரு மனிதனை படைத்தார் என்பதற்குரிய மூல காரணம் என்ன என்பதை இந்த வேத பகுதியிலே நாம் பார்க்கிறோம். அவர் தேவ பக்தி உள்ள ஒரு சந்ததி. That is the original plan and the purpose of God for God creating man. தேவன் மனிதனை சிருஷ்டித்ததற்கான மூல காரணம், முதல் காரணம், அவருடைய நோக்கம், திட்டம் எல்லாம் இதுதான். But sadly, ஆனால் வருத்தமான காரியம் the devil came into the garden சாத்தானானவன் தோட்டத்துக்குள்ளே வந்து and marred and disturbed the original plan of God. தேவனுடைய அந்த மூல திட்டத்தை, காரணத்தை, நோக்கத்தை அவன் அங்கே மாற்ற ஆரம்பித்தான். And that is why அதிநிமித்தமாய் mankind fell into sin. மனுக்குலமானது பாவத்திலே விழுந்து போனது. Even David in his writing, he says, in sin did my mother conceive me. தாவீது தன் சங்கீதத்தில் எழுதும்போது என் தாய் என்னை பாவத்தில் கர்ப்பம் தரித்தாள் என்று சொல்லுகிறார். That's precisely the reason our creator, he became the savior. அதனாலதான் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு இரட்சகராய் நமக்காக அவர் வந்தார். The unseen God, who is the creator of this universe, came into this world in flesh and blood. சர்வ உலகத்தையும் சிருஷ்டித்த காணக்கூடாத அருமையான அந்த தேவன் அவர் மாம்சத்திலும் இரத்தத்திலும் காணக்கூடிய உருவமாய் இயேசுவாய் இந்த பூமிக்கு வந்தார். Why did he come into this world in flesh and blood? It is to redeem mankind. அவர் எதற்காக பூமியிலே அவர் மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் காணக்கூடிய ரூபத்திலே வந்தார் என்றால் மனுக்குலத்தை மீட்பதற்காக. He wants to again fulfill his plan and purpose for which he created man. அவர் எதற்காக மனுஷனை சிருஷ்டித்தாரோ அந்த நோக்கத்தை, அந்த தீர்மானத்தை, திட்டத்தை மீண்டுமாய் அவனிலே நிறைவேற்றுவதற்காக அவர் வந்தார். Though the original plan was disturbed, அங்கே மூல அந்த காரணம், அந்த திட்டமானது கெட்டுப்போனது. though mankind fell into sin, மனுக்குலமானது பாவத்துக்குள்ளே விழுந்து போனது. God, because of his love and because of his grace, தேவன் தம்முடைய விலையேறப்பட்ட அன்பினால, அவருடைய கிருபையினால, and he came into this world to do the redemptive work just like he did his creative work in the beginning. இந்த பூமிக்கு அவர் வந்தார் தன்னுடைய மீட்பின் கிரியை செய்வதற்காக, ஆதியிலே சிருஷ்டிப்பின் கிரியை செய்தது போல. And through the redemptive work of Jesus Christ, இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய அந்த மீட்பின் கிரியை மூலமா God's seed are recreated in him. தேவனுடைய சந்ததியானது, தேவனுடைய வித்தானது மீண்டுமாய் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது. So creation is creation, but redemption is recreation of God's people. சிருஷ்டிப்பு என்பது அது சிருஷ்டிப்பு என்கிற நிலையில் இருந்தது. ஆனால் மீட்பு என்பது மீண்டுமாய் அந்த ஜனமானது, அவருடைய ஜனம் மீட்கப்பட்டது. That is why the scripture says in Ephesians chapter 2 and verse number 10. அதனாலதான் எபேசியருக்கு எழுதின நிருபம் 2வது அதிகாரம் 10வது வசனத்திலே விதமாய் நாம் It says we are his workmanship, created in Christ
Christ Jesus unto good works. ஏனெனில் நற்கிரியைகளை செய்கிறதுக்கு நாம் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டோம். It is one thing to be as God's creation as a human race. முதலாவது மனுக்குலமாய் மனிதர்களாய் நாம் இந்த பூமியிலே தேவனாலே சிருஷ்டிக்கப்பட்டோம். அது ஒரு காரியம். It is one thing to exist just as a creation in the human race. ஒரு மனிதனாக மனுக்குலமாக இந்த பூமியிலே சிருஷ்டிக்கப்பட்டது ஒரு காரியம். But it is very important that we must be recreated in Christ Jesus. கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளே நாம் மீண்டுமாய் சிருஷ்டிக்கப்பட வேண்டும். அது இன்னொரு காரியம். Now this is very important. இது மிகவும் முக்கியமானது. We cannot just be satisfied because we are God's creation in this human race. மனிதனாய் இந்த பூமியிலே நாம் தேவனாலே சிருஷ்டிக்கப்பட்டோம் என்ற நிலையிலே நாம் திருப்தி அடைந்து நின்று விடக் கூடாது. If we have to fulfill the purpose of God's creation, தேவனுடைய சிருஷ்டிப்பாய் அவருடைய தீர்மானத்தை திட்டத்தை நாம் நிறைவேற்ற வேண்டும். it's very important for us to be recreated in Jesus Christ. இயேசுவுக்குள்ளே நாம் மீண்டுமாய் சிருஷ்டிக்கப்பட வேண்டும். அதுதான் தேவனுடைய நோக்கம். And that recreation happens through the redemptive work of Jesus Christ. மீண்டுமாய் சிருஷ்டிக்கப்படுகிற காரியம் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய மீட்பின் கிரியைகளின் மூலமாய் நடைபெறுகிறது. Because this is very important, because a lot of people have a deceptive idea about Christianity. அநேகருக்கு இந்த கிறிஸ்தவத்தை பற்றிய ஒரு வஞ்சிக்கிறதான ஒரு தவறான ஒரு புரிந்துகொள்ளுதல் உண்டாயிருக்கிறது. Number one, you have the person of Jesus Christ. முதலாவது இயேசு கிறிஸ்து என்கிற நபர் ஒருவர் உங்களுக்கு. And secondly, you have the principles of Jesus Christ. மாத்திரமல்ல இயேசு கிறிஸ்து ஏற்படுத்தின நியதிகள். Many people, they deny the person of Jesus Christ, but they love the principles of Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்து என்கிற நபரை நிராகரித்துவிட்டு அவர் ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிற அந்த நியதிகளை கொள்கைகளை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். They love the principles of Christ and they want to live their life and build their life according to the principle that God wants them to live. இயேசு கிறிஸ்து ஏற்படுத்தின அந்த நியதியின்படி அந்த கொள்கையின்படி தங்களுடைய வாழ்க்கையை கட்டவும் வாழவும் அநேகர் தங்களை அர்ப்பணிக்கிறார்கள். But we cannot separate the person of Christ and the principles of Christ. கிறிஸ்து என்கிற அந்த நபரையும் அவர் ஏற்படுத்தின அந்த நியதிகளையும் ஒரு கால்ல பிரிக்க முடியாது. Because the scripture says he is the word that was made flesh. ஏனென்றால் வார்த்தை அவர் வார்த்தையாய் இருந்தார், வார்த்தையே மாம்சமானார். Principles and the person of Christ, they are one and the same. கிறிஸ்துவும் அவர் ஏற்படுத்தின இந்த உபதேசங்களும் சகலமும் ஒன்றே. It is impossible to follow the principles of Christ rejecting the person of Christ. கிறிஸ்துவை என்கிற நபரை நாம் நிராகரித்துவிட்டு அவர் ஏற்படுத்தியிருக்கிற கற்பனைகளை கட்டளைகளை நாம் உபயோகப்படுத்துவது அதன்படி வாழ்வது என்பது சாத்தியப்படாது. At the same time, it is impossible to embrace the person of Christ and kind of belittle the principles of Christ. அதே நேரத்தில் இயேசு கிறிஸ்து என்கிற நபரை ஏற்றுக்கொண்டு அவர் ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிற அந்த கட்டளைகளின் கற்பனைகளையும் நிராகரிப்பதும் தவறு. So if we have to be as a godly seed, தேவனுடைய வித்தாய் இருப்போமானால் it is very important to have a relationship with the person of Christ. அந்த கிறிஸ்து என்கிற நபரோடு கூட நமக்கு நல்ல ஒரு உறவு முறை உண்டாயிருக்கப்பட வேண்டும். Relationship with God is very important for us to live after the purpose of God. தேவனுடைய நோக்கத்தின்படி தீர்மானத்தின்படி வாழ வேண்டிய நமக்கு அந்த நபராகிய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவோடு கொண்டிருக்கிற உறவு முறை மிகவும் முக்கியம். Constant relationship is very important. நிலைத்த உறவு முறையானது மிகவும் முக்கியம். Without a personal relationship with Christ, living after God's purpose is totally impossible. கிறிஸ்துவோடு கூட ஒரு நிலைத்த உறவு முறை இல்லாமல் அவரோடு கூட அவருடைய கற்பனைகளின்படி வாழ்வது அவருடைய தீர்மானத்தை நிறைவேற்றுவது என்பது சாத்தியப்படாது. We are not the seed of God if we don't have a relationship with Him. தேவனுடைய வித்தாய் இல்லாமல் நாம் தேவனோடு கூட உறவு கொள்ளவும் முடியாது. It's very important to be sure about the relationship. ஆண்டவரோடு கொண்டிருக்கிற அந்த உறவு முறையை குறித்த ஒரு உறுதி நிச்சயம் நமக்கு. And only when we are recreated in Christ, we will be able to have that assurance of our relationship with Him. இயேசுவுக்குள்ளே நாம் மறுபடியுமாய் சிருஷ்டிக்கப்பட வேண்டும் என்கிற அந்த ஒரு காரியம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடந்தால் மாத்திரமே அவருடைய தீர்மானத்தை அவருடைய நோக்கத்தை நாம் நிறைவேற்றுகிறவர்களாய் நாம் இருக்க முடியும். Yes, God chose us from before the foundations of the world. இயேசுவுக்குள்ளே நாம் உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாக முன்னறிந்து தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள். Yes, on the cross of Calvary He saw His seed. அவர் கல்வாரி சிலுவையிலே தொங்கிக் கொண்டிருக்கும்போது தம்முடைய சந்ததி அவர் கண்டார். Yes, we were as a little dot in the womb of our mother. His eyes saw the substance. நம்முடைய தாயின் கருவிலே நாம் ஒரு புள்ளியாக இருக்கும்போது அவருடைய கண்கள் நம்முடைய கருவை கண்டது. Yes, He says, I am mindful of my people. என்னுடைய பிள்ளைகளை குறித்து நான் நினைவுள்ளவனாய்
he says, I am with you always, even unto the end of the world. உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் சகல நாட்களில் நான் உங்களோடு கூட இருக்கிறேன். Yes, he says, I will never leave you, I will never forsake நான் உன்னை you. விட்டு விலகுவதும் இல்லை, நான் உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை. But it is very important for us to know those facts personally. அப்படிப்பட்ட உண்மைகளே, அப்படிப்பட்ட சத்தியம் யாவும் நமக்கு மாத்திரமே உரிமை என்று தனிப்பட்ட விதத்தில் அறிந்தவர்களாய் We have to be sure about our relationship with him. குறித்து அவரோடு கொண்டிருக்கிற அந்த உறவு முறையிலே ஒரு உறுதி, ஒரு நிச்சயம் உண்டாகும். As we are living our lives in this world in flesh and blood, நாம் இந்த பூமியிலே மாம்சத்தோடு இரத்தத்தோடு வாழ்கிற இந்த வாழ்க்கையிலே we must have the assurance of a definite relationship with God Almighty. சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனோடு கொள்ள ஒரு உறவு நமக்கு உண்டாயிருக்கிறதை குறித்த ஒரு உறுதி, ஒரு நம்பிக்கை நமக்கு And உண்டாகும். how can we have the real அந்த experience? உண்மையான அனுபவம் நமக்கு எப்படி உண்டாகும்? How can we be sure about that definite relationship? அந்த உறுதியான உறவு நமக்கு உண்டாயிருக்கிறது என்கிற நிச்சயம் எப்படி It உண்டாகும்? is through a born again experience. அது மறுபடியும் பிறக்கிற அனுபவத்தின் மூலமாய் மாத்திரமே உண்டாகும். See, a relationship has to start somewhere. ஒரு உறவு முறை என்பது ஒரு இடத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கக்கூடியதா இருக்கிறது. Before you maintain a relationship, you have to start a relationship. முதலாவது அந்த உறவு முறையை நீ உன்னுடைய வாழ்க்கையில நீ அபியாசப்படுத்துவதற்கு முன்பாக அந்த உறவு முறை முதலாவது உன்னில ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும். Before we can have a constant relationship with God Almighty and a definite fellowship with Him, சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனோடு கூட அந்த உறவு முறையை நீ ஏற்படுத்தி அதுல ஒரு நிச்சயமான ஒரு ஐக்கியத்தை நீ at உடையவனாய் some point we need to begin a relationship. ஏதோ ஒரு விதத்திலே அந்த உறவு முறை ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். Even if you take the earthly relationships that we have in this இந்த world, உலகத்திலே நாம் கொண்டிருக்கிற உலக உறவு முறைகளை நாம் உதாரணத்துக்கு whether it is எடுத்துக்கொள்வோம். a blood relationship, அது இரத்த சம்பந்தமான உறவு முறையா whether it is a இருந்தாலும் non-blood relationship, இரத்த சம்பந்தம் இல்லாத உறவு முறையா இருந்தாலும் it சரி, has to begin at some point in அது time. ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துல ஒரு நேரத்துல அது For ஆரம்பிக்கப்பட்ட example, if you have a friend, உங்களுக்கு ஒரு நண்பர் இருக்கிறார் என்று உதாரணத்துக்கு after வைத்துக்கொள்வோம். 30-40 years, ஒரு 30-40 வருடங்களுக்கு it பின்பு will be very interesting to think about how that friendship started. அந்த ஸ்நேகம் எப்படி உங்களுக்குள்ள ஆரம்பிக்கப்பட்டது என்பதை குறித்த ஒரு எண்ணம் ஒரு சுவாரஸ்யமாய் இருக்கும். The relationship of a husband and wife, it has a point of beginning. அதுபோல கணவன் மனைவிக்குள்ள அந்த உறவு முறையிலும் ஒரு ஆரம்பம் உண்டு. The relationship between parents and children, they have a point where it begins. அதுபோல பெற்றோருக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் உறவு முறை உண்டாகிறதும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திலே In the ஆரம்பிக்கிறது. same way, அதே போலவே the relationship that we have with God Almighty, சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனோடு கொண்டிருக்கிற அந்த உறவு முறையானது Him being our creator and we being His creation, அவர் நம்முடைய சிருஷ்டிகர், நாம் அவருடைய சிருஷ்டிகள் என்பது மாத்திரமல்ல, He being our Father and we being the children of the Most High God, அவர் நம்முடைய பிதா, நாம் உன்னதமானவருடைய பிள்ளைகள் என்பது மாத்திரமல்ல, He being our shepherd and we being the sheep of His அவர் pasture, நம்முடைய மேய்ப்பர், நாம் அவருடைய ஆடுகள் என்கிற நிலை He மாத்திரமல்ல, being the King of Kings and we being the citizens in His kingdom. அவர் ராஜாதி ராஜா, அவருடைய ராஜ்யத்தின் குடிமக்கள் All this relationship that this scripture talks about, that we having with God, have a point where it begins. ஆனால் இந்த உறவு முறைகள் எல்லாவற்றை பற்றி வேதம் சொல்லுகிறது. ஆனால் இந்த உறவு முறைக்கு ஆரம்பம் என்ற ஒன்று உண்டு. What is that starting point? அந்த ஆரம்ப புள்ளி எங்கே இருந்து We have to be sure about the beginning of our relationship with God. நம்முடைய உறவு முறை தேவனோடு கொண்டிருக்கிற அந்த ஐக்கியத்துக்கு ஆரம்பம் எது? We must have the assurance where it began and how it began. அது எங்கே ஆரம்பித்தது, அது எப்படி ஆரம்பித்தது? And it is also very important to see whether it began according to what the Bible says. இங்கே வேதம் சொல்லுகிறபடி இது ஆரம்பிக்கப்பட்டதா என்பதுதான் மிகவும் Because our Lord Jesus spake and said to a man called Nicodemus, நிக்கோதேமு என்பவனிடத்தில் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து சொன்னது என்னவென்றால், in John chapter number 3 and verse number 3, யோவான் 3வது அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்திலே He spoke to that man and He said, Verily, verily I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. இயேசு நிக்கோதேமுக்கு பிரதியுத்தரமாக, ஒருவன் மறுபடியும் பிறவாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை காண மாட்டான் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார். God Almighty, when He came into this world in flesh and blood, He introduced a term that
சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் மாம்சத்தோடு இரத்தத்தோடு இயேசு கிறிஸ்துவாக இந்த பூமிக்கு வந்தபோது சொன்ன இந்த வார்த்தைகளை இதற்கு முன் எவரும் கேட்டது. He said, except a man be born again. ஒருவன் மறுபடியும் பிறவாவிட்டால். And in verse number 4, this man who heard the term for the first time, இந்த நிக்கோதேமு என்பவன் அந்த வார்த்தையை முதல் முறையாக அவன் கேள்விப்பட்டது. he had a question in his mind. அவனுடைய சிந்தையிலே ஒரு கேள்வி அவனுக்கு And he openly declared it and said, how can a man be born when he is old? அவன் வாயை திறந்து ஆண்டவரிடத்தில் கேட்கிறான், ஒரு மனுஷன் முதிர் வயதாய் இருக்கையில் எப்படி தன் தாயின் கர்ப்பத்திலிருந்து பிறக்க முடியும்? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? தன் தாயின் கர்ப்பத்தில் இரண்டாம் தரம் பிரவேசித்து பிறக்க கூடுமோ என்றார். Then Jesus again expounded on what he said in verse number 3, and he said, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. இயேசு அவனுக்கு பதில் சொல்லும் மனமாய் அவரிடத்தில் சொன்னது, ஒருவன் ஜலத்தினாலும் ஆவினாலும் பிறவாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டான் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உனக்கு சொல்லுகிறேன். Now here he explained what is the born again experience that he said, born of water and of the Spirit. இந்த மறுபடியும் பிறக்கிற அனுபவம் என்ன என்பதை குறித்து 5வது வசனத்தில் ஆண்டவர் ஜலத்தினாலே பிறப்பது ஆவியினாலே பிறப்பது என்பதை பற்றி சொல்லுகிறார். And then he said in verse number 6, that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. வசனத்திலே பார்க்கிறோம், மாம்சத்தினால் பிறப்பது மாம்சமாய் இருக்கும், ஆவியினால் பிறப்பது ஆவியாய் இருக்கும். These are the words that was already prophesied by prophet Ezekiel. இது ஏற்கனவே எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசியினாலே தீர்க்கதரிசனமாய் விளக்கப்பட்ட ஒன்று. Like a person is born naturally in the flesh, எப்படி ஒரு மனுஷன் மாம்சத்திலே இயற்கையாக பிறக்கிறானோ, God Almighty was talking about a rebirth, a born again experience, the birth of the Spirit. ஆவியிலே மறுபடி பிறக்கிற அந்த ஒரு காரியத்தை ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இங்கே சொல்கிறார். That's what Ezekiel the prophet said, a new heart also will I give you. அதனால தான் எசேக்கியேல் 36:26ல பார்க்கிறோம், உனக்கு நவமான, அதாவது தமிழ்ல வந்து நவமான புது இருதயத்தை and a new spirit will I put within you. புது இருதயத்தை உனக்கு கொடுத்து புதிதான ஆவியை கட்டளையிடுவேன். Again in verse number 27 he says, I will put my spirit within you, உள்ளத்திலே என் ஆவியை வைப்பேன் என்று சொல்கிறார். and I will cause you to walk in my statutes, and ye shall keep my judgments and do them. மாத்திரமல்ல, உன்னை என் கட்டளைகளில் நடக்கவும் என் நியாயங்களை கைக்கொள்ளவும் அவைகளின்படி செய்யவும் பண்ணுவேன். God says, a new heart I will give you, அவர் சொன்னார், உனக்கு புது இருதயத்தை a கொடுப்பேன், new spirit will I put within you. உனக்குள்ள புது ஆவியை நான் வைப்பேன். See, wherever there is a birth, there is a newness to it. எங்கெல்லாம் பிறப்பு இருக்கோ அங்கெல்லாம் புதுசு உண்டாகும். Where there is a birth, there is a newness. அங்க எங்கே பிறப்பு இருக்கோ அங்கே புதுசு உண்டாகும். Where there is a newness, there is a new birth. அதுபோல புதுமை எங்கெல்லாம் உண்டாகிறதோ அங்கே ஒரு புது And பிறப்பு this உண்டாகும். birth is not the birth of the flesh, it is the birth of the Spirit. இது வந்து மாம்சத்துல பிறக்கிறது இல்ல, ஆவியினாலே பிறக்கிறது. It is the birth of the real man. இது உண்மையான மனுஷனுடைய பிறப்பு. It is the rebirth of the man of the Spirit that is living inside of us. உள்ளே நமக்குள்ளே வாசமாய் இருக்கிற உள்ளான மனுஷனுடைய மறுபிறப்பு இது. Yes, we are all born once in the flesh, நாம் எல்லாரும் ஒருமுறை மாம்சத்திலே பிறந்து விட்டோம். but to be a godly seed, தேவனுடைய சந்ததியாகும்படியா, to go after the purpose of God, தேவனுடைய நோக்கத்தின்படி நாம் போகுவதற்கு, to fulfill the plan and the purpose that we have been called, என்ன நோக்கத்துக்கு தீர்மானத்து திட்டத்துக்கு நாம் அழைக்கப்பட்டோமோ அதற்காக, to fulfill the purpose for which God chose us and saw his seed from the cross and saw our substance in the womb of our mother. It's very important that we need to be born again. எதற்காக தேவன் நம்மை கண்டாரோ, அவருடைய சிலுவையில தொங்கும்போது அவருடைய கண்கள் நம்மை கண்டதோ, தாயின் கருவிலே நம்மை கண்டதோ, அவருடைய நோக்கம், தீர்மானம், திட்டம் எல்லாம் நாம் நிறைவேற்றுவதற்காக நாம் மறுபடியும் பிறப்பது அவசியம். So we all know what is a natural birth. நமக்கு எல்லாருக்கும் நன்றாக தெரியும் இயற்கையான பிறப்பு. So to understand the spiritual birth, we can study a little bit about the natural birth. நாம் ஆவியிலே பிறக்கிற அந்த காரியத்தை புரிந்து கொள்வதற்காக இயற்கை பிறப்பை பற்றி கொஞ்சம் Because all the natural law was constituted in the spiritual before it started to be practiced in the nature. இந்த இயற்கையிலே சகலமும் அது பிறந்து வெளிப்படுவதற்கு முன்பாகவே ஆவிக்குரிய மண்டலத்திலே, ஆவிக்குரிய உலகத்திலே சகலமும் அது நடைபெற்ற ஒன்று. All natural law, it just reveals the spiritual law. எல்லாமே இயற்கையிலே அது வெளிப்படுவதற்கு முன்பாக ஆவியிலே, அது ஆவி மண்டலத்திலே இருந்த ஒன்று. First of all, when we talk about the new birth, முதலாவது புது பிறப்பை
பற்றி நாம் பேசும்போது birth of anything, எதை குறித்தாலும் சரி, not necessarily birth of a human being. ஒரு மனுஷன் பிறக்கிறது மாத்திரமே அல்ல. You take for example the birth of a plant, ஒரு செடியுடைய பிறப்பை எடுத்துக்கங்க. or you think about the birth of a little animal. ஒரு மிருகத்துடைய பிறப்பை எடுத்துக்கலாம். The one that is born, it doesn't initiate its own birth. பிறக்கும் ஜீவன் தன்னுடைய பிறப்பை தீர்மானிப்பதல்ல. The one that is born, it never decides its own birth. பிறக்கக்கூடிய ஒன்று தன்னுடைய பிறப்பை தானே தீர்மானிக்கிறதல்ல. It is somebody else that initiates the birth of a new creation. அந்த புது பிறப்புக்கு வேறு எவரோ ஒருத்தர் அதற்கான காரியங்களை செய்கிறார். For example, if there is a birth of an apple seed, ஒரு ஆப்பிள் விதையினுடைய பிறப்பு என்றால் the seed did not decide it. அந்த விதையானது அதை தீர்மானிக்க முடியாது. That apple tree did not decide its own birth. அதுபோல அந்த ஆப்பிள் மரமும் தன்னுடைய சுய பிறப்பை தீர்மானிக்கிறது. There is a gardener that decided it. அதற்குரிய அந்த தோட்டக்காரன் அதை தீர்மானிக்கிறார். The gardener wanted an apple fruit. ஒரு தோட்டக்காரனுக்கு ஆப்பிள் பழம். That's why he wanted an apple tree. அதனால அவனுக்கு அந்த ஆப்பிள் மரம் தேவையா. That is why he went after an apple seed and sowed it into the ground. அதனால அவன் ஒரு ஆப்பிள் விதையை எடுத்து வந்து அந்த நிலத்திலே He புதைக்கிறான். dug a hole and put that apple seed in it, and he buried that seed and he watered it and preserved that place. அவன் அந்த ஆப்பிள் வித்தை எடுத்துக்கொண்டு வந்து விதையை எடுத்துக்கொண்டு வந்து நிலத்தை தோண்டி அதை புதைத்து மண்ணு போட்டு அதுக்குரிய தண்ணி எல்லாம் அவன் ஊற்றுகிறான். So as the apple seed was brought into the right environment, இப்படி அந்த ஆப்பிள் விதையானது ஒரு சரியான ஒரு சூழலுக்குள்ளே வந்தவுடனே it went through a process of germination or incubation, அது முளை கிளம்பி வெளியே வருவதற்கு ஒரு முறைக்குள்ளே அது கடந்து போகிறது. and then slowly it started to bud out. அதன் பின்பாக அது முளை கிளம்பி வெளியே மெதுவாக வெளிவருகிறது. It began to grow அது வளர ஆரம்பிக்கிறது. according to the details that are recorded in that seed. ஏற்கனவே அந்த விதைக்குள்ள என்னவெல்லாம் பதிவாகி இருக்கிறதோ அதன்படியாய் அந்த விதை முதல் And then finally it started to give its fruit. அதன் பின்பாக இறுதியாக அந்த கனியை அது கொடுக்கிறது. This is the same way in human kingdom and in animal kingdom and in plant kingdom. இதே முறைதான் அந்த மனுஷ வர்க்கத்தில் சரி, மிருக வர்க்கத்தில் சரி, தாவர வர்க்கத்தில். The one that is newly born, it never decides its own birth. புதிதாய் பிறக்கிற ஒன்று தன்னுடைய பிறப்பை குறித்து தானே எந்த ஒரு காரியத்தையும் தீர்மானிக்க முடியாது. So our birth of the spirit, நம்முடைய ஆவியின் பிறப்பானது, the real born again experience that Jesus talked about, இயேசு சொல்லி சென்ற அந்த மறுபடியும் பிறக்கிற அந்த we cannot decide by our own selves. நாமே தீர்மானித்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒன்றல்ல. Before we could be born again, மறுபடியும் பிறப்பதற்கு முன்பாக God Almighty has already chosen us from before the foundations of the world. தோற்றத்துக்கு முன்பாகவே அவர் முன்னறிந்து கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளே நம்மை தெரிந்தெடுத்தார். If we are born again today, it means God through his foreknowledge, he predestinated us and he chose us from before the foundations of the world. நாளிலே நாம் மறுபடியும் பிறக்கிறோம் என்றால் இதற்கு முன்பாக அவருக்குள்ளாய் நாம் முன்னறிந்து முன்குறிக்கப்பட்டு அவராலே நாம் It's God Almighty who has initiated our birth when we are living our lives in this world. இந்த பூமியிலே வாழ்கிற இந்த வாழ்க்கையை நாம் பிறந்து வளர்வதற்கு முன்பாகவே நம்முடைய பிறப்பு காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் அவர் தீர்மானித்தார். He already decided it. ஏற்கனவே அதை தீர்மானித்தார். He already initiated it. ஏற்கனவே அதை ஆரம்பித்து விட்டார். Before the foundations of the world. உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாக On the cross of Calvary. அந்த கல்வாரி சிலுவை. When we were in the womb of our mother. தாயின் கருவிலே நாம் புள்ளியாக God has foreordained us to be his seed because of his foreknowledge. வித்தாய் நம்ம அவருடைய முன்னறிவினாலே நாம் முன்குறிக்கப்பட்டோம். So we first of all need to understand முதலாவது புரிந்து கொள்ள வேண்டிய காரியம் that என்னவென்றால் we are born again people not because of our own self, சுயமாக நம்ம அறிவினாலே நாம் மறுபடியும் பிறந்தவர்கள் not because of our intelligence. இந்த அறிவு திறமையினாலே நாம் பிறந்தவர்கள். No, it is because of a God who loved us. தேவன் நம்மில் அன்பு கூர்ந்ததினாலே. It is because of his grace and his mercy. கிருபையினாலே அவருடைய இரக்கத்தினாலே. He has already initiated it in the spiritual. ஆவிக்குரிய மண்டலத்திலே ஏற்கனவே அதை ஆரம்பித்து விட்டார். We only cooperate for that birth. அந்த பிறப்புக்கு அவரோடு கூட நாம் இசைந்து செல்கிறோம். A natural seed, இயற்கையான வித்து, when it is brought into the right environment for its birth, பிறப்புக்கு ஒரு சரியான சூழலுக்குள்ளே போகும்போது what does the seed do? அந்த வித்து என்ன ஆகிறது? The seed merely cooperates in the process. அந்த கடந்து போகிற நிலைக்கு அது ஒத்து போகிறது. That is what we as God's people do. அதைத்தான் தேவனுடைய
வேண்டியவர்களாய் John இருக்கிறோம். chapter number 6, யோவான் 6வது அதிகாரத்திலே சொல்கிறார், no man can come to me except the Father which hath sent me draw him, and I will raise him up at that last day. என்னை அனுப்பின பிதா ஒருவனை இழுத்துக் கொள்ளாவிட்டால், Jesus said, இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், except the Father who hath sent me draw somebody to himself, என்னை அனுப்பின பிதா ஒருவனை இழுத்துக் கொள்ளாவிட்டால் nobody can come to him. ஒருவனை என்னிடத்துல வரமாட்டான். Praise the name of the living God. So by this we need to understand, நாம் அறிந்து கொள்ள புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால், being born of the Spirit, ஆவியினாலே பிறப்பது என்பது, our birth in Jesus Christ, கிறிஸ்துவுக்குள்ளே நம்முடைய பிறப்பு என்பது, being born into the kingdom of God, தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே நாம் பிறப்பது, it is something that was already initiated by God's agape love, His mercy and His grace. தேவனுடைய தெய்வீக அன்பினாலும் கிருபையினாலும் இரக்கத்தினாலும் ஏற்கனவே அது நமக்கென்று ஆரம்பிக்கப்பட்டாயிற்று. Only when we partake in this born again experience, இந்த மறுபடியும் பிறக்கிற இந்த அனுபவத்திலே நாம் பங்கு பெறுவது மூலமாக we can be sure that we are fulfilling the purpose for which God created us. எதற்காக நம்மை சிருஷ்டித்தாரோ அந்த நோக்கத்தை தீர்மானத்தை நாம் நிறைவேற்றுகிறோம். We will be a part of the divine race of being called as a godly seed. நாம் தேவ பக்தியுள்ளவர்களாய் தேவனுடைய சந்ததி என்று அழைக்கப்படும்படியாக நாம் பிறப்பிக்கப்பட்டோம். Just like there is a birth of the flesh, the scripture here is talking about the birth of the spirit. எப்படி மாம்சத்தின் பிறப்பு இருக்கிறதோ அதுபோல இங்க ஆவியின் பிறப்பை பற்றி வசனம் சொல்லுகிறது. It is very important for us to understand what it is being born of the Spirit. ஆவியினாலே பிறப்பது என்ன என்பதை முதலாவது நாம் அறிந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். See, when I was born again several years before, I never knew that I was born again, but now I know I was born again. சில வருஷங்களுக்கு முன்பாக நான் மறுபடியும் பிறந்தேன், ஆனால் அப்போது எனக்கு என்னவென்று தெரியல, ஆனால் இப்பொழுது அது என்னவென்று நான் நன்கு அறிந்து புரிந்தவனாக See, it is just like in the natural. Nobody remembers when they were born and how they were born. இயற்கை பிறப்பும் கூட எப்போது பிறந்தோம் எங்கே பிறந்தோம் யாருக்கும் எவருக்கும் தெரியும். After we grow to a certain age, then only our parents tell us, you were born in this place, you were born in this hospital. ஒரு குறிப்பிட்ட வயது நாம் கடந்து போன பின்பு நம்முடைய பெற்றோர்களை நம்மிடத்துல சொல்வாங்க, நீ அந்த இடத்துல அந்த மருத்துவமனையில அங்க பிறந்த அந்த ஊர்ல பிறந்தன்னு சொல்வாங்க. It is impossible for a baby to remember its time and the place and the circumstances of its own birth. குழந்தை வளர்ந்த பின்பும் கூட தான் பிறந்த இடம் என்னது என்பதையும் தான் எங்கே பிறந்தோம் எப்படி பிறந்தோம் என்பதையும் நினைவு கூற வேண்டியது மிகவும் அவசியம். After it grows, many people tell the child many stories and then it understands it. அநேக வருஷங்களுக்கு பின்பு அந்த பிள்ளையிடத்துல போய் பெற்றோர்களோ மற்றவர்கள் எல்லாரும் சொல்வாங்க, நீ இப்படி பிறந்த இங்க இருந்த அப்படி இருந்த எல்லாம் சொல்லுவாங்க. It is in the same way what being born of the Spirit is. அதுபோலதான் ஆவியினாலே பிறக்கக்கூடிய காரியம். At that time when we are born again in our spirit, we don't understand everything clearly. பிறந்த அந்த நேரத்திலே நமக்கு இன்னது என்று அது விளங்குகிறது இல்லை. We just hear what God says and follow His footsteps. ஆண்டவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாரோ அதை கேட்டு அதன்படியா அவருடைய அடிச்சுவடலை நம்ம But that point is a very important point in the life of every true believer. ஒவ்வொரு உண்மையான விசுவாசிக்கும் அந்த நேரம் தான் மிகவும் முக்கியமான நேரம். Because it establishes a real relationship with God. ஏனென்றால் அது உண்மையான உறவு முறையை தேவனோடு உள்ள உறவு முறையை நிர்வகிக்கிறதா. That is the point where a lot of transformation begins to take place. அந்த நேரம் தான் நமக்குள்ளும் அநேக மாற்றங்கள் உருவேற்படுகிற ஒரு But as we continue to live our lives in Christ, கிறிஸ்துவுக்குள்ளே நாம் தொடர்ந்து அப்படிப்பட்டதான வாழ்க்கை வாழும்போது it's very important for us to know what it is that we are born of the Spirit. ஆவியினாலே பிறப்பது என்பது எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை நம்மாலும் அறிந்து கொள்ள It will help us to understand whether we are genuinely born again. உண்மையாகவே மறுபடி பிறந்தவர்கள் தானா என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள Because many people have many different understandings about being born of the Spirit. ஆவியினாலே பிறப்பதை குறித்து அநேகருக்கு அநேக விதமான புரிந்து கொள்ளுதல் உண்டாயிருக்கு. See, it talks about birth of the Spirit. அது ஆவியினாலே பிறக்கிற ஒரு காரியம். So the Holy Spirit is involved in this birth. இந்த பிறப்பிலே பரிசுத்த ஆவியானது இணைந்திருக்கிறது. And when we read the scriptures, வேத வசனங்களை வாசிக்கும்போது there are many experiences that the Bible talks about with the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியோடு கூட ஏற்படுகிற பல அனுபவங்களை வேதத்திலே நாம் பார்த்தோம். Holy Spirit is something that gets a hold of our lives and He continues to be with us until our mortal bodies are quickened when Jesus comes in the clouds of glory. இந்த சரீரமானது அழிந்து தேவனாலே
உயிர்ப்பிக்கப்பட்ட அவரோடு கூட நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற வரைக்கும் பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ளிருந்து பல காரியங்களை செய்கிறவராய் இருக்கிறார். But he begins his work in our life by the birth of the Spirit. ஆனா அந்த கிரியைகளை அவர் நமக்குள்ளே செய்வதற்கு முன்பாக முதலாவது அந்த ஆவியினாலே பிறக்கிறது தான் நமக்கு ஆரம்பம். Without the birth of the Spirit, none of the Spirit experiences could be really genuinely experienced. பரிசுத்த ஆவியினாலே பிறப்பு இல்லாமல் ஆவியினுடைய அனுபவங்களை நாம் ஒரு காலம் அடைய முடியாது. Until that, from the time we are born again, மறுபடி பிறந்த அந்த நேரம் until the time our mortal bodies are quickened when Jesus comes in the clouds of glory, இயேசுவானவர் மகிமையின் மேகத்திலே வரும்போது அழிந்து போகிற இந்த சரீரம் உயிர்ப்பிக்கப்பட்ட அவரிடத்திலே போகிற வரை the Spirit of God, the Holy Spirit, he operates in the life of each and every believer. தேவனுடைய ஆவியானவர் பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒவ்வொரு விசுவாசிக்குள்ளும் இருந்து அவர்களை நடத்தக்கூடியவராய் இருக்கிறார். And he operates in the life of a believer in many different dimensions at many different times. விசுவாசிகளுடைய வாழ்க்கையிலே அவர் எடுத்துக்கொள்ளுகிற அந்த நடத்துதலானது பல பரிணாமங்களிலே பல விதங்களிலே ஏற்படுகிறது. For example, உதாரணத்துக்கு the scripture we read from the book of John, யோவான் எழுதின சுவிசேஷத்தை நாம் வாசிக்கிறோம். what Jesus spoke to Nicodemus நிகதேமிடத்தில் ஆண்டவர் சொன்னது என்ன? in John 3 and 5, யோவான் 3:5 he is talking about being born of the Spirit. ஆவியினாலே பிறக்கிற காரியத்தை பற்றி அவர் சொல்கிறார். And apart from that, அதற்கு அப்பாற்பட்டு there are many different experiences of the Spirit that operates in the life of a believer. ஒரு விசுவாசியுடைய வாழ்க்கையிலே ஆவியினுடைய கிரியைகள் அநேகமாய் இருக்கிறது. It's one Spirit but different operations. ஒரே ஆவிதான் ஆனா பல வித்தியாசப்பட்ட காரியங்கள். When we read Acts chapter number 2 and verse number 38, நடபடிகள் 2:38 வாசிக்கிறோம். the scripture there is talking about receiving the Spirit. ஆவியை வரத்தை பெற்றுக்கொள்கிறதை பற்றி சொல்லப்பட்டது. John 3 and 5, Jesus talks about being born of the Spirit. யோவான் 3:5 ஆவியினாலே மறுபடி பிறக்கிறது. Acts 2:38 talks about receiving the Spirit. அப்போஸ்தலர் 2:38 ஆவியின் வரத்தை பெற்றுக்கொள்வது. Ephesians 5:18 it talks about being filled with the Spirit. எபேசியர் 5:18 ஆவியினாலே நிரப்பப்படுவது. Romans 8 and 9 it talks about the indwelling of the Spirit. ரோமர் 8வது அதிகாரம் 9வது வசனத்திலே பரிசுத்த ஆவியானவர் வாசம் பண்ணுகிற காரியம். Acts 11:16 the scripture talks about the baptism of the Spirit. யோவான் அப்போஸ்தலர்கள் 11:16 பரிசுத்த ஆவியினுடைய அபிஷேகம் ஞானஸ்நானத்தை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Galatians 5:16 it talks about walking in the Spirit. அந்த கலாத்தியர் 5:16 ஆவியின்படி நடக்கிறதை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Romans 8:14 it talks about the leading of the Spirit. ரோமர் 8:14 ஆவியினுடைய நடத்துதலை பற்றி சொல்கிறது. Ephesians 4:30 it talks about the sealing of the Spirit. எபேசியர் 4:30 பரிசுத்த ஆவியின் முத்திரையை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Galatians 5:22 and 23 talks about the fruit of the Spirit. கலாத்தியர் 5:22-23 ஆவியின் கனியை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 1 Corinthians chapter 12 4 to 10 it talks about the gifts of the Spirit. 2 கொரிந்தியர் 12வது அதிகாரம் 4 10 வரைக்கும் பரிசுத்த ஆவியின் வரங்களை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Romans 8:11 it talks about the quickening of the Spirit. ரோமர் 8:11 பரிசுத்த ஆவியின் உயிர்ப்பிக்கிற காரியத்தை. So it's all the same Spirit that is doing several different operations in the life of a believer. ஆவியானவர் தான் ஒரு விசுவாசியுடைய வாழ்க்கையிலே பல பரிணாமங்களிலே பல கிரியைகளை செய்கிறவராய் இருக்கிறார். But it is very important for us to understand ஒரு காரியம் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் என்னவென்றால் one experience cannot substitute another experience. ஒரு அனுபவம் மற்ற அனுபவத்துக்கு ஈடாகாது. We cannot replace one experience for another experience. ஒரு அனுபவத்தை இன்னொரு அனுபவத்தை வைத்து நாம் நீக்க முடியாது. Being born of the Spirit is not receiving the Spirit. ஆவியினால பிறக்கிற காரியம் ஆவியை பெற்றுக்கொள்கிறதுக்கு ஈடாகாது. Receiving the Spirit is not being filled with the Spirit. ஆவியை பெற்றுக்கொள்கிற காரியம் ஆவியை ஏற்றுக்கொள்கிறதுக்கு ஈடாகாது. Being filled with the Spirit is not walking in the Spirit. ஆவியை நிறைவா அடைகிறது ஆவியிலே நடக்கிறதுக்கு சமமாகாது. Walking in the Spirit is not the sealing of the Spirit. ஆவியின்படி நடக்கிறது ஆவியின் முத்திரையை பெற்றதுக்கு ஒப்பாகாது. Fruit of the Spirit is not the gifts of the Spirit. ஆவியினுடைய கனி ஆவியின் வரத்துக்கு ஒத்து போகாது. Quickening of the Spirit is not the leading of the Spirit. அதுபோல ஆவியினாலே உயிர்ப்பிக்கிற அந்த காரியம் ஆவியின் நடத்துதலுக்கு ஒத்து. Each and every one of the operations of the Spirit, ஆவியினுடைய ஒவ்வொரு கிரியைகளும் it is very unique that operates in the life of a believer. அது மிகவும்
Spirit is being born of the Spirit. ஆவியினாலே பிறப்பது ஆவியாகவே No இருக்கும். other experience can substitute being born of the Spirit. ஆவியின் அனுபவங்கள் எல்லாம் இதற்கு ஈடாகாது. It can complement, some experiences can complement the other experiences, but it can never replace or substitute for any other ஒரு experience. அனுபவம் நம்மை மற்ற அனுபவங்களுக்கு நேராக நம்ம கொண்டு செல்லுமே ஆனால் ஒன்றுக்கு ஒன்று சமமாகாது, ஈடாகாது. So in all of these unique operations of the Holy Spirit in the life of a believer, பரிசுத்த ஆவியினுடைய இந்த தனித்துவமான கிரியைகள் ஒரு விசுவாசியுடைய வாழ்க்கையிலே the work of the Holy Spirit must begin by being born of the Spirit. பரிசுத்த ஆவியின் கிரியை ஆரம்பிக்கிறது ஆவியினாலே பிறக்கும் போது மாத்திரமே. Birth of the Spirit is birth of the Spirit. It should never be mixed with any other spirit. ஆவியினாலே பிறப்பது ஆவியாக தான் இருக்கும், அது வேறு ஏதோடு கலக்காது. This is very important because a lot of people confuse some other experience with being born of the Spirit. இதை போட்டு எல்லாம் ஒண்ணா குழப்பிட்டு இருக்காங்க. இது மிகவும் முற்றிலும் தவறானது. ஆவியினாலே பிறப்பது ஆவியாக மாத்திரம். Many years before somebody said, brother, I am born of the Spirit because I spoke in tongues 30-40 years before in a little church. ஒருத்தர் சொன்னாரு, நான் அநேக வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் ஆவினால பிறந்துட்டேன், அதனால நான் நவமான பாஷைகளை நான் பேசுகிறதுனால நான் ஆவியில பிறந்தேன். He might have received the Spirit on the day, but was he really born of the Spirit? ஒருவேளை அந்த ஆவியை பெற்று அவர் பாஷை பேசியிருக்கலாம், ஆனா அந்த ஆவியில அவர் அன்றைக்கு பிறந்திருக்கிறாரா? Somebody said, you know, I pray for people and they get healed, so I am born of the Spirit. நான் வந்து ஜெபம் பண்ணா ஜனங்களுக்கு சுகம் கிடைக்குது, அதனால நான் ஆவியினால பிறந்திருக்கிறேன் என்று சொல்றார். Birth of the Spirit is birth of the Spirit. We must be very clear about it. அத குறித்து மிகவும் தெளிவாய் வேதம் சொல்கிறது. ஆவியினால பிறந்தது ஆவியாக மாத்திரமே இருக்கும். Operating in the gifts of the Spirit is not an assurance that we are born of the Spirit. ஆவியின் வரங்கள் நமக்குள்ளே கிரியை செய்கிறதுனாலே நாம் ஆவியிலே பிறந்தவர்கள் அல்ல. Matthew chapter 7, many people said, Lord, have we not prophesied in your name? அநேகர் வந்து அன்னைக்கு சொன்னாங்க, மத்தேயு 7வது அதிகாரத்திலே, ஆண்டவரே உம்முடைய நாமத்தினாலே நாங்கள் இதை செய்தோம். Have we not cast out devils in your name? உம்முடைய நாமத்தினாலே பிசாசுகளை Have we not done many wonderful works in your name? அற்புத அடையாளங்களை செய்தோம் அல்லவா? But what did Jesus tell them? இயேசு அவர்களை பார்த்து சொன்னது, Depart from me, ye workers of iniquity, I never knew you. அக்கிரம செய்கைக்காரரே, என்னை விட்டு அகன்று போங்கள், நான் உங்களை ஒரு காலும் அறியேன். How can an almighty God see his own seed and tell these words, depart from me? ஒரு சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் தன்னுடைய சொந்த வித்தாய் இருக்கிற சந்ததியை பார்த்து அக்கிரம செய்கைக்காரனை என்னை விட்டு அகன்று போங்கள். Once we are born of him, the Bible says we pass from death to life. ஒரு முறை நாம் அவருக்குள்ளே பிறந்து விட்டோமானால் நாம் மரணத்துக்கு நீங்களாகி நாம் ஜீவனுக்கு உட்பட்டோம். Once we are born again, we will follow him. ஒரு முறை பிறந்தோமானால் நாம் அவரை பின்பற்றுகிறவர்களாய் இருக்கிறோம். It's not that we have an imagination, we are born again and living our life in the way we want to live. நாம் மறுபடி பிறந்து விட்டு நாம் அந்த உலகத்துல என்ன நாம் இஷ்டம் போல் வாழ்கிற ஒரு வாழ்க்கை அல்ல இது. A person who is genuinely born of the Spirit, ஒரு நபர் உண்மையாகவே ஆவியிலே பிறந்திருப்பார். he is the seed of God. அவனே தேவனுடைய வித்தாய் இருக்கிறார். He is totally committed to God. அவன் முழுவதுமாய் தேவனுக்கு தன்னை He will walk in his ways. அவன் தன்னுடைய தேவனுடைய வழியிலே நடக்கக்கூடிய He will never deny or ignore any part of God's word. தேவனுடைய வார்த்தையின் எந்த ஒரு பகுதியையும் அவன் நிராகரிக்கவும் மாட்டான், தவிர்க்கவும் மாட்டான். Yes, after he is born again, அவன் மறுபடியும் பிறந்த he பின்பு will receive the Spirit. அவன் ஆவியை பெற்றுக்கொள்கிறான். He will be filled with the Spirit. அவன் ஆவியினாலே He நிரப்பப்படுகிறான். will be sealed with the Spirit. அவன் ஆவியினாலே முத்தரிக்கப்படுகிறான். Until the time he is born, until the time his mortal bodies are quickened. அவன் மறுபடியும் பிறந்த அந்த நேரத்திலிருந்து இந்த சரீரமானது உயிர்ப்பிக்கப்படுகிற நேரம் He is the seed of God. அவன் தேவனுடைய வித்தாய் இருக்கிறார். And that's what the scripture says in the epistle of Peter. அதனால்தான் பேதுரு அப்போஸ்தலன் எழுதி இருக்கிற அந்த வசனத்திலே பார்க்கிறோம், Make your calling and your election sure. அழைக்கப்பட்ட அழைப்பையும் தெரிந்து கொள்ளுதலை உறுதியாக்கி For if ye do these things, you shall never fall. இவைகளை செய்தாயானால் ஒரு காலும் இடறி விழுகிறது. That is the assurance that God Almighty has given to his seed. வல்லமையுள்ள தேவன் தம்முடைய சந்ததிக்கு கொடுத்த உத்தரவாதம் அது. So my brothers and sisters in Christ, கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பான சகோதர let சகோதரிகளே, us not mix this unique born again experience with any other operations of the Spirit. ஆவியினாலே பிறக்கிற அந்த தனித்துவம் வாய்ந்த அந்த அனுபவத்தை மற்ற காரியங்களோடு போட்டு குழப்பிக் கொள்ளாதீர்கள். Being born of the Spirit is a very unique experience that marks the beginning of our life in Christ. கிறிஸ்துவுக்குள்ளே வாழ ஆரம்பிக்கிற நம்முடைய வாழ்க்கையின் ஆரம்பம்
And we need to look into the scriptures what it is to be really born again in our spirit. நம்முடைய ஆவியிலே மறுபடி பிறக்கிறது உண்மை என்னவென்று வேதவசனம் என்ன சொல்கிறது என்பதை நாம் பார்ப்போம். Because the holy scriptures, the written word, should be the sole basis of our faith. ஏனென்றால் நம்முடைய விசுவாசத்துக்கு அடிப்படை ஆதாரமே எழுதப்பட்ட இந்த வேதவசனங்கள் தான். We might have heard a lot of things. அநேக காரியங்களை கேள்விப்படலாம். A lot of people think அநேகர் நினைக்கிறது என்னவென்றால் they have the traditional understanding of the scriptures. வேதவசனங்களை குறித்து அவர்களுடைய பாரம்பரிய எண்ணங்கள் உண்டு. See, no scripture is a private interpretation, the written word says. இந்த எழுதப்பட்ட இந்த வேதவசனத்துக்கு தனித்துவமான எந்த ஒரு மொழிபெயர்ப்போ அதுக்கு ஒரு அர்த்தப்படுத்துதலோ கிடையாது. The word interprets the word itself. இந்த வார்த்தையே இந்த வார்த்தைக்குரிய விளக்கத்தை கொடுக்க What the Spirit of God has said is interpreted by what the Spirit of God says. ஆவியானவர் என்ன சொல்லி எழுதி இருக்கிறாரோ அதே ஆவியானவர் அந்த வார்த்தைக்குரிய விளக்கத்தை கொடுக்க. He knows he doesn't need any special interpreter to interpret his word. அவருடைய வார்த்தைக்கு இன்னொருவர் வந்து விளக்கம் கொடுக்க அவருக்கு அவசியம் கிடையாது. God interprets his word himself. தேவன் தாமே தம்முடைய வார்த்தைக்கு தானே அவர். That is why this book says no word is a private interpretation. அதனால தான் இந்த வார்த்தைக்கு எதுக்கும் சுயமான விளக்கம் எவரும் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Praise the name of the living God. So what it is to be being born of the Spirit? ஆவியினாலே பிறப்பது என்பது என்ன? This word is inspired by the Spirit of God. இந்த வேத வார்த்தைகள் எல்லாம் தேவ ஆவியினாலே உண்டாயிருக்கிறது. We need the actual interpretation of the word, not the traditional interpretation of the word. தேவனுடைய ஆவியினுடைய வெளிப்பாடு தான் நமக்கு விளக்கம் தான் அவசியம் இல்லையா? பாரம்பரிய வழியிலே வருகிற விளக்கம் அவசியம் இல்லை. Lot of people say அநேகர் சொல்லுகிறது என்ன? this is what I have been told. நான் இதைத்தான் ஏற்கனவே நான் சொல்லிட்டேன். This is what I have been taught. இதைத்தான் நான் ஏற்கனவே பேசிட்டேன். This is what I have learned. இதைத்தான் நான் ஏற்கனவே கற்றுக்கொண்டேன். It doesn't matter what we have heard. என்னத்தை கேட்டோமோ, It doesn't matter from where we have heard. எங்கே கேள்விப்பட்டோமோ, It doesn't matter from whom we have heard. யார் மூலமா கேள்விப்பட்டோமோ, It is very important for us to go back to this book and test it with the scriptures. நாம் இந்த வேத வசனங்களுக்கு மீண்டும் திரும்பி அதோடு கூட அதனை சோதித்து ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். Lot of traditional interpretation don't stand the test of the scriptures. அநேக வேத வசனங்களை குறித்த பாரம்பரிய விளக்கமுள்ளவர்கள் அவர் தேவனுடைய வார்த்தைக்குள்ளே நிற்க மாட்டார்கள். See, when we don't have the actual interpretation of the scriptures, வேத வசனங்களின் உண்மையான ஆவியானவருடைய விளக்கம் நமக்கு when இல்லாவிட்டால், we don't have the actual revelation of the scriptures that comes from God our Father, தேவனிடத்திலிருந்து வருகிற அந்த தெய்வீக விளக்கம் அந்த மொழிபெயர்ப்பு நமக்கு உண்டாகவிட்டால், it will lead us into deception. அது நம்மை வஞ்சனைக்கு நேராய் நம்மை கொண்டு See, போகும். what is deception? வஞ்சகம் என்பது என்ன? A lot of people say deception is being wrong. வஞ்சகம் வந்து ஒரு தவறானது. Of course it is true, deception is being wrong. உண்மைதான், தப்புதான். But the greatest thing about being greater than what they think to be wrong is ஆனா இத காட்டில அவங்க தவறா நினைக்கிற காரியம் என்ன? people who are deceived, they are not only wrong, but they believe that wrong to be right. அவங்க தவறுன்னு சொல்றது மாத்திரமல்ல, அந்த தவறையே அவங்க விசுவாசிக்கிறாங்களா, அதுதான் மிகப்பெரிய தவறு. They believe that wrong to be right. அந்த தவறை சரி என்று அவர்கள் விசுவாசிக்கிறார்கள். வஞ்சனையில் இருப்பது ஏதோ ஒரு தவறை நம்புறது மாத்திரம் இல்ல, நம்புற தவறு சரின்னு நியாயப்படுத்துறது. It is justifying something wrong to be right. தவறான ஒன்றை சரி என்று அவர்கள் நியாயப்படுத்தி விசுவாசிக்கிறார்கள். But God's people are never meant to be deceived. ஆனால் தேவனுடைய ஜனங்கள் அப்படியாக அவர்கள் வஞ்சிக்கப்பட No scripture is a private interpretation. எந்த ஒரு வேத வசனத்துக்கும் சுய விளக்கம் கிடையாது. We cannot draw many traditional understanding of the scriptures. வேத வசனங்களுக்கு என்று ஒரு தனிப்பட்ட பாரம்பரிய விளக்கத்தை நாம் கொண்டு வர. The early apostolic church, ஆதி அப்போஸ்தல சபைகள் they just believed what thus saith the Lord. கர்த்தர் சொன்னது எதுவோ அதை அப்படியே விசுவாசித்தார்கள். Not what some big preacher said, ஒரு பெரிய பிரசங்கியார் சொன்னதை அவர்கள் not விசுவாசித்தார்கள். some big denomination head said. பெரிய ஸ்தாபனம் சொன்னதை அவர்கள் செய்யவில்லை. Thank God for all the preachers who preach the word of God to be the truth. இந்த சத்தியமான வசனங்களை பேசின அந்த போதகர்களுக்கு நன்றி. Thank God for all the preachers that preach the unadulterated word of God. கலப்பில்லாத தேவனுடைய வார்த்தை அவர்கள் பேசினதுக்காக தேவனுக்கு நன்றி. Thank God for the preachers that are totally committed to preach the whole counsel of God. முழு ஆலோசனையை
பிரசங்கிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை அறிவித்ததினாலே அதனால தேவனுக்கு But my brothers and sisters, கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பான it doesn't matter whoever say whatever thing. யார் என்ன சொன்னாலும் சரி, என்ன நினைத்தாலும் சரி, In the end, we have to believe what thus saith the Lord. கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்ன என்பதை தான் நாம் முடிவிலே, Otherwise, we will be led into deception. இல்லைன்னா நாம் வஞ்சகத்துக்குள்ளாக நடத்தப்படுவோம். Remember, deception is not believing something wrong, but believing that wrong and justifying that wrong to be right. வஞ்சகம் என்பதை அது தவறு என்று நீங்கள் அறிக்கையிடுகிறது மாத்திரமல்ல, தெரிந்து அதை சரி என்று நியாயப்படுத்தி நம்புகிறீர்கள். So many people think they are born again, but in reality they are actually not born again in accordance to the scriptures. வேத வசனத்தின்படி பார்த்தால் மறுபடி பிறந்தவர்கள் உண்மையிலே அவர்கள் மறுபடி பிறந்தவர்கள் அல்ல. There may be some people that think they are the child of God, but in reality they are deceived. They are not the child of God. தங்களை தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று சொல்லிக் கொள்கிறார்கள், ஆனால் உண்மையிலே அவர்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் அல்ல. Paul expressed his concerns about the church when he wrote his letter to the saints to the church at the city of Corinth. கொரிந்து பட்டணத்தில் இருக்கிற பரிசுத்தவான்களுக்கு பவுலப்போஸ்தலன் எழுதி சொல்கிற ஒரு கருத்துள்ள ஒரு காரியம். He said, as the serpent beguiled Eve, எப்படி சர்ப்பமானது ஏவாளை வஞ்சித்தது, I am concerned whether he would do the same to the people of God from knowing the simplicity that is in Christ. அதுபோல உங்கள் மனதில் கிறிஸ்துவை பற்றிய உண்மை என்று விலகும்படி கெடுக்கப்படுமோ என்று உங்களை குறித்து பயந்து. I'm just paraphrasing the scripture. நான் இந்த வேத வசனங்களை நான் அப்படியே சொல்கிறேன். Praise the name of the living God. So true Christianity, உண்மை கிறிஸ்தவம் என்பது, it is not searching the scriptures and trying to justify our experiences. வேத வசனங்களை இங்க அங்க தேடி நமக்கு ஏத்த விதமா அதை நியாயப்படுத்தி சொல்றது. You know, there is a section of people, they have some experience, but they read the scriptures to justify their experience. சிலர் இருக்கிறாங்க, அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட தங்களுடைய அனுபவங்களை வைத்துக்கொண்டு அதற்கேற்ப வேத வசனங்களை தேடி அதை நியாயப்படுத்தி அவர்கள் கொண்டு. That is not the true Christianity. அது உண்மை கிறிஸ்தவம் அல்ல. What is true Christianity? உண்மை கிறிஸ்தவம் என்பது, true Christianity is yearning to derive the experience from the scriptures. வேத வசனங்களில் இருக்கிற அந்த அனுபவத்தை தனக்குரிய அனுபவமாய் மாற்றிக்கொள்வது. We must experience God through the scriptures. தேவனை வேத வசனங்களின் மூலமாய் நாம் அனுபவிக்க. We must experience God from the scriptures as it says. வேத வசனம் சொல்லுகிறபடியாய் தேவனை நம்முடைய அனுபவமாக்கிக் கொள்வது. So being born of the Spirit is also the same. அதுபோலதான் ஆவியினாலே பிறப்பது. We have to follow what the scripture says. வேத வசனங்கள் என்ன சொல்கிறதோ அதை நாம் பின்பற்ற. Are we born again in accordance with the holy scriptures? பரிசுத்த எழுத்துக்களினாலே ஆவியினாலே எழுதப்பட்ட வேத வசனங்களின்படி நாம். We cannot ignore being born of the Spirit. ஆவியினாலே பிறக்கிற அந்த காரியத்தை ஒரு காலம் தவிர்க்க முடியாது. See, birth is the confirmation of the existence of someone. யாரோ ஒருவர் வெளிப்பாட்டுக்கு வருகிறார் என்கிற அந்த உறுதி தான் இந்த பிறப்பு. See, without a birth a person don't exist. ஒரு பிறப்பு இல்லாமல் ஒரு நபர் வெளிக்கு. Let's say for example, ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லுகிறேன், without the birth of a baby its existence is not assured. ஒரு குழந்தை பிறந்து அந்த குழந்தை பிறந்து வெளியே வந்து அது குழந்தையை நம்ம பார்த்தாதான் அதனுடைய பிறப்பை நம்ம உறுதிப்படுத்த முடியும். That is why birth certificates are issued to babies that are really born into this world. இந்த உலகத்துல அந்த குழந்தை உண்மையாவே பிறந்த பிறகுதான் அதுக்கு பிறப்பு சான்றிதழ் கொடுக்கறாங்க. Nobody gives a certificate to a baby that is still growing in the mother's womb. தாயோட கருவிலே குழந்தை வளர்ந்து கொண்டிருக்கும் போதே குழந்தைக்கு பிறப்பு சான்றிதழ் கொடுக்க மாட்டாங்க. So only after birth the child can live its life in this world. குழந்தை பிறந்து அது வெளியே வந்த பின்பு தான் அது வளர முடியும், வாழ முடியும். Without a natural birth there is no possibility of a natural living for a person. இயற்கை பிறப்பு ஒன்று வெளிப்படாமல் இயற்கையாக வாழவோ வளரவோ முடியாது. Living in the natural is possible only after the birth in the natural. இயற்கை பிறப்பு வளர்ப்பு எல்லாமே இயற்கை பிறந்து வெளியே வந்த பின்பு தான். Without a baby's birth its existence is simply not there. அந்த குழந்தை பிறந்து அது வெளியே அது காணப்பட வேண்டும். The life of a baby does not exist unless and until it is really born into this world. அந்த குழந்தை பிறந்து அது ஜீவனோடு இந்த பூமியில வெளிப்படும் போது மாத்திரமே அதனுடைய வளர்க்கிறது அதனுடைய வளருது வாழ்றது. It can only breathe in its mother's womb. தன்னுடைய தாயில கருவில இருக்கும்போது சுவாசிக்கும். But if that baby has to live its life in this world, இந்த பூமியில அது வாழ வேண்டுமானா it has to be born into this world. இந்த உலகத்துல பிறக்க வேண்டும்.
Same way it is in our spiritual life. நம்முடைய ஆவியின் பிறப்பும் There is no life in Christ for a person who is not born again. கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இருக்கிற ஜீவன் ஒருவனுக்கு இல்லாவிட்டால் அவனுக்கு பிறப்பு கிடையாது. He can have human life in his nostrils and walk this earth in flesh and blood. பூமியிலே மாம்சத்தோடு இரத்தத்தோடு நாசிலே சுவாசமுள்ள வெறும் மனுஷனாக மாத்திரமே. But his life in Christ, கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இருக்கிற அவருடைய வாழ்க்கை, the new life in Christ, கிறிஸ்துவுக்குள் வாழ்கிற அந்த புதிதான வாழ்க்கை, to walk in the new and the living way, ஜீவனமான அந்த வாழ்க்கையிலே, to walk in the path of life that God has paid for us, நமக்காக நியமித்து வைத்திருக்கிற அந்த புதிதான பாதையிலே, to fulfill the purpose of God, to fulfill the plan of God in this world. தீர்மானத்தை தேவனுடைய திட்டத்தை நிறைவேற்றும். It can never be possible for a person who is not born again in accordance with these scriptures. வசனத்தின்படி ஆவியிலே அவன் மறுபடி பிறக்காவிட்டால் இந்த காரியங்கள் சாத்தியப்படாது. Without a baby being naturally born into this world, it cannot live its life in this world. எப்படி ஒரு குழந்தை தாயின் கருவிலிருந்து பிறந்து வெளியே வந்த பின்புதான் அது வளர்ந்து வாழ முடியுமோ அதுபோல, In the same way, a person can live his life in Christ as God has ordained only if he is born again. கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஜீவனானது அதனாலே அவன் ஆவியிலே பிறந்து வெளியே வந்து அந்த வார்த்தையின்படி அவன் வளர வேண்டும், வாழ வேண்டும். Being born of the Spirit gives a real identity to a believer. ஒரு உண்மையான விசுவாசிக்கு அடையாளம் என்றால் உண்மையான ஆவியின் பிறப்பினாலே. Secondly, in the natural birth, இயற்கை பிறப்பிலே, only when a baby is born, it becomes a natural citizen in the nation in which it is born. அந்த குழந்தை பிறந்து வெளியே வந்த உடனே அது எந்த தேசத்துல எங்க பிறந்திருக்கோ அந்த தேசத்தினுடைய குடிமகனாக அது மாறுகிறது. If a baby is born in India, it becomes a natural citizen in India. அது இந்தியாவுல பிறந்தனா இந்திய இயற்கையில அது இந்திய குடிமகனாக இருக்கிறார். There is no need for the baby to go and specially apply for a citizenship. அந்த குடிமகன் உரிமைக்காக குடியுரிமைக்காக அந்த குழந்தை போய் அதை விண்ணப்பிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. It is the same way with every birth that happens in every different nations of the world. அதே போலதான் மற்ற வித்தியாசப்பட்ட தேசங்களிலும் உலகத்திலே பிறப்புக்கு உரிய காரியம். Most of the nations wherever the baby is born, it becomes a natural citizen of that nation. மற்ற தேசங்களிலே பிறக்கிற உலகத்திலே மற்ற தேசங்களிலே பிறக்கிற குழந்தைகளுக்கும் குடியுரிமை இயற்கையாகவே அந்த தேசங்களிலே உண்டு. In the same way, அதே போலவே if we are not being born of the Spirit in accordance to the Holy Scriptures, பரிசுத்த ஆவியினாலே இந்த வார்த்தைகளின் மூலமாய் நாம் மறுபடியும் பிறக்காவிட்டால், if we don't experience that genuine born again experience that this scripture reveals, வேத வசனம் சொல்லுகிறபடி மறுபடியும் பிறக்கிற அனுபவத்தை நாம் அடையாவிட்டால், we cannot be citizens in the kingdom of God. தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் குடிமக்கள் ஆக முடியாது. Paul, writing in Philippians chapter 3 and verse number 20, he says, பவுலப்போஸ்தலன் பிலிப்பியர்களின் நிருபத்திலே 2:30 வாசிக்கிறோம். he says our conversation is in heaven. நம்முடைய குடியிருப்பு பரலோகத்தில் இருக்கிறது. It means our citizenship is in heaven. நம்முடைய குடியிருப்பு பரலோகத்தில் இருக்கிறது. So he is writing to the believers in the church at the city of Philippi, the believers who are born again, he is saying you are citizens of heaven. பிலிப்பி பட்டணத்தில் இருக்கிற பரிசுத்தவான்கள் மறுபடியும் பிறந்தவர்களுக்கு பவுலப்போஸ்தலன் சொல்லுகிற காரியம், உங்களுடைய குடியிருப்பு பரலோகத்தில் இருக்கிறது. Your people's citizenship is in heaven. உங்களுடைய குடியிருப்பு பரலோகத்தில் இருக்கிறது. How could he say that? எப்படி அதை சொல்ல It's முடியும்? because he knew that they are people who are genuinely born again. என்றால் அவர்கள் உண்மையாகவே மறுபடியும் பிறந்தவர்கள் என்பதை அவர் அறிந்தார். So being born of the Spirit, ஆவியினாலே பிறப்பது என்பது it not only gives us an identity in our life in Christ, கிறிஸ்துவுக்குள்ளே நம்மை எப்படிப்பட்டவர்கள் என்கிற அடையாளத்தை நமக்கு கொடுக்கிறது. but being born of the Spirit, ஆவியினாலே பிறக்கிற அந்த அனுபவம் it makes us supernatural citizens of heaven. நாம் பரலோகத்தினுடைய குடிமக்கள் ஆகும்படியான உரிமையை நமக்கு We கொடுக்கிறது. belong to the kingdom of God. தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குரியவர்களாய் நாம் That's what ஆகிறோம். Jesus said. அதனால ஆண்டவர் சொன்னார், Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. மறுபடியும் பிறவாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை காண Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. ஜலத்தினால மறுபடியும் பிறவாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டார். Another important thing about being born again is, இந்த மறுபடியும் பிறக்கிற காரியத்தை குறித்த முக்கியமான காரியம் என்னவென்றால், naturally when a baby is born, only then it establishes a real relationship with others. குழந்தை பிறந்து வெளியே வந்தோம் என்பதா உண்மையான ஒரு உறவை மற்றவர்களோடு கூட நிர்வகிக்கிறது. As long as the baby is in the mother's womb, the mother can say my baby is inside my womb. அநேக நேரங்கள் அந்த
தாயின் கருவிலே குழந்தை இருக்கிற வரைக்கும் தாய் என்ன சொல்வா, என் குழந்தை என் வயிற்றில இருக்குது. But the baby inside, it can only establish the relationship with his mother only when it is born. அந்த உள்ள கருவுக்குள்ள இருக்கிற குழந்தை வெளியே வந்தாதான் தன்னுடைய தாயோடு கூட தன்னுடைய உறவு முறையை நிர்வகிக்க முடியும். No baby that is inside a mother's womb calls father, mother and establishes a relationship with them. கருவிலே இருந்து கொண்டு ஒரு குழந்தையானது அம்மா அப்பா என்று சொல்லி உறவு முறை போட்டு கூப்பிட முடியாது. Only when it is naturally born. அது இயற்கையாக பிறந்து வெளியே வந்த Only when it comes out into existence into this world. இந்த உலகத்திலே அது பிறந்து வெளியே வந்த பின்புதான் The baby that is born, it establishes, it begins a new relationship with people that are out in the world. அந்த குழந்தை இவ்வளவு நாள் தாயின் கருவுக்குள் இருந்த அந்த குழந்தை பிறந்து வெளியே வந்த பின்பு தன்னுடைய உறவு முறையை அது ஒவ்வொருவரிடத்திலும் நிர்வகிக்கிறது. Praise the name of the living God. That's why when we greet the parents of a newborn baby, புதிதாய் குழந்தை பெற்ற பெற்றோரை நாம் வாழ்த்துகிறோம். we all say happy fatherhood or happy motherhood. நீங்க சந்தோஷமான தகப்பன், சந்தோஷமான அம்மா. So birth establishes a real relationship. பிறப்பு என்பது வெளியே வந்து வெளிப்பட்டு வந்த பின்புதான் உறவு முறையை அங்கே நிர்வகிக்கிறது. In the same way, அதே போலவே unless we are born again in our spirit, ஆவிலே நாம் மறுபடியும் பிறக்கும் வரைக்கும் a real relationship cannot be established with our Almighty God. சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனோடு கூட ஒரு நிலைத்த உறவு முறை, உண்மையான உறவு முறை, Unless we are born again, we cannot call him Abba Father. மறுபடியும் பிறக்காமல் அவர் அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிட முடியாது. Unless we are born again, we cannot establish a real relationship with the Almighty God. சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனோடு மறுபடியும் பிறக்காமல் உறவை நிர்வகிக்க முடியாது. Unless we are born again, we cannot establish real relationship with our brothers and sisters in Christ. கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இருக்கிற நம்முடைய சகோதர சகோதரிகளோடு நாம் மறுபடியும் பிறக்காமல் உறவுகளை நாம் நியமித்துக் கொள்ள So what do we understand from this? நாம் புரிந்து கொள்கிறது என்ன? Without birth, we don't have a life existing in Christ. பிறப்பு இல்லாமல் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே ஒரு வாழ்க்கை நமக்கு கிடையாது. Without birth, we are not citizens of the kingdom of God. பிறப்பு இல்லாமல் தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் குடிமக்கள் ஆக முடியாது. Without birth, we don't have a relationship with our heavenly Father or our brothers and sisters in Christ. பிறப்பு இல்லாமல் நம்ம பரலோக தகப்பனோடு உறவு முறையும் இல்ல, சகோதர சகோதரிகளோடு உறவும் இல்ல. So to summarize everything, எல்லாவற்றையும் சேர்த்து மொத்தமாக பார்க்கிறோம். on the whole, a genuine life in Christ is set in motion only through spiritual birth. சகலவற்றையும் மொத்தமாக சொல்வது கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிற ஜீவன், நாம் அந்த ஜீவனை நாம் பெற்று அவருக்குள்ளே நாம் மறுபடி பிறக்கும் போது மாத்திரமே நமக்கு உண்டு. That is why being born of the Spirit is very important. அதனாலதான் ஆவினாலே பிறப்பது மிகவும் அவசியம். Praise the name of the living God. How can we be born again? நாம் எப்படி மறுபடியும் பிறக்கிறோம்? Jesus said that which is born of the flesh is flesh and that which is born of the Spirit is spirit. மாம்சத்தினாலே பிறப்பது மாம்சமாய் இருக்கும், ஆவினாலே பிறப்பது ஆவியாய் இருக்கும். We need to understand, ஒரு காரியத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். without a seed there cannot be a birth. வித்து இல்லாமல் பிறப்பு கிடையவே கிடையாது. Whether it is in the plant kingdom, ஒரு செடியுடைய ராஜ்யமாக, whether it is in the animal kingdom, மிருகத்தினுடைய காரியமாக, whether it is in the human kingdom, மனுஷ வர்க்கத்தினுடைய காரியமாக, without a seed there cannot be a birth. வித்து இல்லாமல் பிறப்பு என்பது கிடையாது. If there has to be a birth of a certain kind, there has to be a seed of a certain kind. ஒரு குறிப்பிட்ட காரியம் பிறக்க வேண்டுமானால் அந்த குறிப்பிட்ட காரியத்தினுடைய வித்து இருக்கப்பட வேண்டும். Only an apple seed can bring forth an apple tree. ஆப்பிள் விதை மாத்திரமே அந்த ஆப்பிள் மரத்தை உற்பத்தி செய்யும். Only an orange seed can bring forth an orange tree. ஆரஞ்சு மரத்தின் விதை மாத்திரமே அந்த ஆரஞ்சு மரத்தை உண்டாக்க முடியும். Only a grape seed can bring a grapefruit. திராட்சை செடி வித்தானது அந்த திராட்சை செடியை அது உண்டாக்க முடியும். Only a human seed can bring forth a human birth. மனித வித்து மாத்திரமே ஒரு மனிதனை அது உருவாக்க முடியும். Only an animal seed can bring forth an animal birth. மிருகத்தின் வித்தானது ஒரு மிருகத்தை, Only a dog seed can bring forth a new dog, a puppy. ஒரு நாயினுடைய வித்தானது இன்னொரு நாயை அது பிறப்பிக்கும். Only a cat seed can bring forth a new life as a kitten. பூனையுடைய வித்தானது இன்னொரு ஒரு பூனைக்குட்டியை உருவாக்க முடியும். In the same way, அதே போலவே if there has to be a spirit birth, there has to be a spirit seed. ஆவிக்குரிய பிறப்புக்கு ஆவிக்குரிய வித்து அவசியம். Without a spirit
seed, there cannot be a spirit birth. ஆவிக்குரிய வித்து இல்லாமல் ஆவியின் பிறப்பு கிடையாது. It is impossible to have a new life without its seed being planted. ஒரு வித்து புதைக்கப்படாமல் ஒரு புதிதான ஜீவனை உருவாகிறது என்பது சாத்தியப்படாத ஒரு காரியம். In the same way, my brothers and sisters, போலவே சகோதர சகோதரிகளே, when Jesus said, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. இயேசு கிறிஸ்து நிக்கதேமை பார்த்து சொன்னார், ஒருவன் ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் பிறவாவிட்டால் அவன் தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே பிரவேசிக்க When he said being born of the Spirit, he had the seed of the Spirit in his mind. அவன் ஆவியினாலே பிறக்க வேண்டும் என்ற அந்த ஆவியினுடைய வித்து அவருக்குள்ளே இருக்கு. And what is the spirit seed that this scripture is talking about? வேத வசனம் ஆவிக்குரிய வித்து என்று எதை சொல்கிறது? When we go back to the scripture that we read in 1 Peter chapter 1 and verse 23, பேதுரு 1வது அதிகாரம் 23ஆம் வசனத்துக்கு போவோம். it says being born again, not of the corruptible seed, but of the incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. அழிவுள்ள வித்தினாலே அல்ல, என்றென்றைக்கும் இருக்கிறதும் ஜீவனுள்ளதுமான தேவ வசனமாகிய அழிவில்லாத வித்தினாலே மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. So if a person has to be born of the Spirit, ஒருவன் ஆவியினாலே பிறப்பிக்கப்பட வேண்டுமானால் it can happen only through the seed of the Spirit. அந்த ஆவியின் வித்தினாலே மாத்திரமே அது சாத்தியப்படும். Without the seed of the Spirit, there is no birth of the Spirit. ஆவியின் வித்து இல்லாமல் ஆவியின் பிறப்பு இல்லை. Like a plant birth needs a plant seed, எப்படி ஒரு செடி பிறக்கிறதுக்கு ஒரு செடி வித்து அவசியம். like an animal birth needs an animal seed, ஒரு மிருக பிறப்புக்கு ஒரு மிருகத்தின் வித்து அவசியம். like a human birth needs a human seed, ஒரு மனிதன் பிறப்பதற்கு எப்படி ஒரு மனித வித்து அவசியமோ, the birth of the Spirit needs the spiritual seed. ஆவியின் பிறப்புக்கும் ஆவியின் வித்து அவசியம். What is that spiritual seed? அந்த ஆவியின் வித்து என்ன? This written word of God says தேவனாலே எழுதப்பட்ட இந்த வார்த்தை சொல்கிறது, the spirit seed is the word of God. தேவனுடைய ஆவியின் வித்து தேவனுடைய வார்த்தையே. And what is the nature of this spirit seed by which we are born again? வித்தினுடைய மறுபடியும் பிறக்கக்கூடிய அந்த அனுபவத்துக்குரிய ஆவியின் வித்தின் தன்மை என்ன? The spirit seed, the word of God, தேவனுடைய வார்த்தையாகிய ஆவியின் வித்து. the nature of this seed is incorruptible. இந்த ஆவியின் வித்தினுடைய தன்மையில ஒண்ணு என்னன்னா அது அழியாதது. Every other seed is corruptible. அது எல்லாம் அழிந்து போகும். Every plant seed is corruptible. வித்துகள் அழிந்து போகும். Every animal seed is corruptible. வித்துடைய வித்து அழிந்து போகும். Every human seed is corruptible. வித்துடைய வித்து அழிந்து போகும். But the spirit seed of God's word, ஆவியின் வித்தாகிய தேவனுடைய வார்த்தை, the Bible says it is incorruptible. சொல்லுகிறது அது அழிவில்லாதது. Incorruptible means it cannot be destroyed. ஒரு காலம் அழிக்கப்பட முடியாதது. A plant have a lifetime. அந்த செடிக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஜீவகாலம். An animal has a lifetime. மிருகத்துக்கு ஒரு ஜீவகாலம். A human has a lifetime. மனுஷனாய் வாழ்கிறவனுக்கு ஒரு But the ஜீவகாலம். one that is born of the Spirit, ஆவியினாலே பிறந்த ஒருவனுக்கு by the incorruptible spirit seed of the word of God, வித்தாகிய தேவனுடைய வார்த்தையாகிய அழிவில்லாத வித்தினாலே he has an eternal life. அவனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு. There is not a duration of time, அவனுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் அல்ல, but he has eternal life. அவனுக்கு நித்தியமான ஜீவன் உண்டு. That is why அதனாலதான் the scripture says தேவவசனம் சொல்கிறது, this word of God, இந்த தேவனுடைய வார்த்தை it lives and it abides forever. அது என்றென்றைக்கும் நிற்கிறதும் நிலைத்திருக்கிறது. Praise the name of the living God. A plant seed is natural. செடியினுடைய வித்து அது இயற்கையானது. A plant seed is fleshy. அது மாம்சத்துக்குரிய ஒரு வித்து. An animal seed is natural. An animal seed is fleshy. மிருகத்தின் வித்து மனிதனுடைய வித்து எல்லாமே மாம்சத்துக்குரியது. A human seed is natural. A human seed is fleshy. மனுஷனுடைய வித்து இயற்கையானது, அது மாம்சத்துக்குரியது. But if there is any incorruptible seed that is in this world, உலகத்திலே அழிவில்லாத வித்தாய் இருக்கிற ஏதாவது ஒன்று இருக்கு. if there is any incorruptible seed that God has given us, தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற அழிவில்லாத வித்து ஒன்று இருக்கு. if there is any seed that can live and abide forever, என்றென்றைக்கும் நிற்கிறதான அந்த வித்தாக எது ஒன்று இருக்கும். it is the incorruptible, unadulterated, eternal word of God. அது அழிவில்லாதது, அது நித்தியமானது, என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருக்கக்கூடிய ஜீவனுள்ளதுமான தேவனுடைய So வார்த்தை. when we are born again of this incorruptible word, அழிவில்லாத வித்து
and abide in Him forever and ever. அது என்றென்றைக்கும் நிற்கிறதும் நிலைக்கிறதுமான இந்த தேவ வசனமாகிய ஆவியின் வித்தினாலே நாம் மறுபடி பிறந்ததினாலே நாமும் அவருக்குள்ளே என்றென்றைக்கும் நிலைத்து நிற்கிறவர்களாய். What makes a believer an eternal being? எது ஒரு விசுவாசியை நித்திய ஜீவன் உள்ளவனாய் மாற்றும்? See, the one that is born again by the incorruptible seed of God's word that lives and abides forever, he is not going to inherit eternal life. He has already inherited eternal life. நித்தியமான இந்த அழிவில்லாத என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருக்கிற இந்த வார்த்தையினாலே ஒருவன் மறுபடியும் அவன் பிறப்பிக்கப்படும் போது அவன் இனிமே போய் அந்த காரியத்தை அடைய போகிறதுல அவன் ஏற்கனவே அடைந்து விட்டவனாக. Many times we see the word of God to be natural. அநேக நேரத்துல இது வார்த்தையெல்லாம் இயற்கையானதா நம்ம நினைத்துக் கொண்டு That is a mistake, a foolish mistake that a lot of us do. Sometimes we think the word of God is natural. தேவனுடைய வார்த்தையும் மற்ற வார்த்தைகளை போன்ற ஒரு வார்த்தையாக நாம் முட்டாள்தனமாய் நாம் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். Why? What's the reason people think like that? காரணம் ஜனங்க ஏன் அப்படி நினைக்கிறாங்க? Because it is printed like any other book and given into our hands. இது மத்த புத்தகத்தை போலவே அச்சடிக்கப்பட்டு நம்முடைய கரத்திலே கொடுத்ததுனால. That's why many in this world see this book as one of the books. அதனால உலகத்தில் இருக்கிற மற்றவர்களுடைய பார்வை என்னவென்றால் அநேக புத்தகங்களிலே இதுவும் ஒரு புத்தகமாக நினைக்கிறார்கள். Even some people they say this book is one of the all time great books. இந்த ஒரு சிலர் என்ன சொல்றாங்க இருக்கிற புத்தகத்திலே இது ரொம்ப ஒரு பெரிய புத்தகம். But they don't see this as a spirit seed. ஆனா யாருமே இது ஒரு ஆவியின் வித்தா இதை பார்க்கிறது இல்ல. My brother, my sister, it might have been printed and given into our hands in a natural form. என்னுடைய சகோதரனே சகோதரிகளே அது நமக்கு அச்சடிக்கப்பட்டு இயற்கையாக நம்முடைய கரத்திலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. But the nature of every word that is written in it, ஆனா இதுல எழுதப்பட்ட அச்சடிக்கப்பட்டிருக்கிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் it is spiritual in nature. அதுக்குரிய ஆவிக்குரிய ஒரு தன்மை உண்டு. Who authored this book? இந்த புத்தகத்துக்கு ஆக்கியோன் யார்? Who is the author of God's word? தேவனுடைய வார்த்தைக்கு ஆரம்பமானவர் யார்? God himself is the author of his word. இந்த வார்த்தைக்கு ஆனவர். Oh yes, many people wrote the scriptures. வேத வசனங்களை அநேகர் எழுதி இருக்கிறார்கள். But they wrote it as they were moved by the Holy Ghost, the Bible says. பரிசுத்த ஆவியினாலே ஏவப்பட்டு எழுதினார்கள் என்று வேதம் The scripture says all scripture is given by the inspiration of வேத God. வாக்கியங்கள் எல்லாம் தேவ ஆவியினாலே அருளப்பட்டிருக்கு. Not some of the scripture from here and there is given, but all scripture is given by the inspiration of God. எல்லா வேத வாக்கியங்களும் The word of God is authored by God himself. தேவனுடைய வார்த்தைக்கு ஆரம்பம் அதிகாரி அவரேதான். Yes, there were 40 different writers who were anointed to write this writings. 40 பேர்கள் தேவனுடைய ஆவி பரிசுத்த ஆவியினாலே ஏவப்பட்டு எழுதினார்கள் என்பது. But the Holy Ghost wrote, inspired every word that is written in this book. எழுதப்பட்டிருக்கிற இந்த ஒவ்வொரு வார்த்தையும் பரிசுத்த ஆவியின் ஏவுதலினாலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. God is the author. தேவனே அதுக்கு ஆக்கியோன். And the Bible says God is a spirit. தேவன் ஆவியாய் இருக்கிறார். How can a spirit God give a natural word? எப்படி ஒரு ஆவியான தேவன் இயற்கையான வார்த்தையை கொடுக்க The spirit God gave us the spirit word. ஆவியான தேவன் ஆவியான வார்த்தையை கொடுத்தார். And that is why the word of God is the spirit seed. அதனால தான் இந்த தேவனுடைய வார்த்தை ஆவியின் வித்து. As the God who gave his word is incorruptible, so also the word that he gave us is incorruptible. எனவே தேவன் கொடுத்த தேவன் அவர் அழிவில்லாதவர். அவர் கொடுத்த வார்த்தையும் அழிவில்லாதவர். That is why God is word and word is God. தேவன் வார்த்தையாய் இருக்கிறார். வார்த்தை The word of God is not natural, my friends, don't be deceived. தேவனுடைய வார்த்தை இயற்கையான ஒரு வார்த்தை அல்ல, வஞ்சிக்கப்படாதீர்கள். But it is spiritual in nature. அது ஆவிக்குரிய ஒரு தன்மையை You may have it in a natural form. ஒருவேளை அது இயற்கை வடிவத்தில் உங்கள் கரத்தில் இருக்கலாம். In print, in paper. அது அச்சடிக்கப்பட்ட தாள்கள். You can have it as an app in your phone. அது உங்களுடைய கரத்தில் இருக்கிற. But the nature of every word that God spoke, ஆண்டவர் பேசி சொன்ன ஒவ்வொரு வார்த்தையும் spoken by a spirit God which is spirit in nature. தேவன் பேசின ஆவியின் வார்த்தைகள். As God Almighty is incorruptible, his word also is incorruptible. தேவன் அழிவில்லாதவர். அவர் எழுதின கொடுத்த வார்த்தைகளும் அழிவில்லாதவை. When we are born again by this incorruptible seed, இந்த அழிவில்லாத வித்தினாலே நாம் மறுபடியும் பிறந்தாரா, we live and we abide in him forever. நாம் என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருக்கிறவர்களாய் The இருக்கிறோம். spirit God cannot give us a natural word. ஆவியின் தேவன் இயற்கையான வார்த்தையை கொடுத்தார். That's what Jesus said in John chapter number 6 and verse 63. அதனாலதான் யோவான் 6:63 இயேசு கிறிஸ்துவே சொல்கிறார். It is the spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. ஆவி உயிர்ப்பிக்கிறது,
இருக்கிறது, மாம்சமோ ஒன்றுக்கும் And he உதவாது. said, the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. நான் உங்களுக்கு சொல்கிற வசனங்கள் ஆவியாயும் ஜீவனாயும் இருக்கிறது. Jesus said, the words, they are spirit and they are life. சொன்ன வசனங்கள் ஆவியாயும் ஜீவனாயும். God's word is spirit, God's word is life. தேவனுடைய வார்த்தையே ஆவி, தேவனுடைய வார்த்தையே ஜீவன். That's why this is the spirit seed that is incorruptible, that lives and abides forever. இந்த ஆவி வார்த்தை அழிவில்லாத வார்த்தை, இது என்றென்றைக்கும் நிலைக்கிற ஜீவனுள்ள வார்த்தை. When a person is genuinely born again, ஒரு நபர் உண்மையாகவே மறுபடியும் இந்த வார்த்தையினால by the incorruptible spirit seed of God's word that lives and abides forever, அழிவில்லாத என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருக்கிறதான ஜீவனுள்ள இந்த வார்த்தையினால மறுபடியும் பிறந்தார். he already has eternal life. அவர் ஏற்கனவே இந்த நித்திய ஜீவனை உடையவராய் That's இருக்கிறார். what Jesus said in John chapter number 5 and verse number 24. அதனாலதான் இயேசு யோவான் 5வது அதிகாரம் 24வது வசனத்தில் He said, verily, verily, I say unto you, மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life. என் வசனத்தை கேட்டு என்னை அனுப்பினவரை விசுவாசிக்கிறவனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு. He said he has everlasting life. அவனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு. He didn't say he will have everlasting life. நித்திய ஜீவன் இனிமே அடைவான் என்று சொல்லல. But Jesus said, he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed, not will pass, but is passed from death unto life. என் வசனத்தை கேட்டு என்னை அனுப்பினவரை விசுவாசிக்கிறவனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு. அவன் ஆக்கினை தீர்ப்புக்கு உட்படாமல் மரணத்தை விட்டு நீங்கி ஜீவனுக்கு உட்பட்டிருக்கிறான் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஜீவனுக்கு உட்பட்டிருப்பான் அப்படினு சொல்லிருக்கா? Does it say he will pertain to life? இல்ல இல்ல, உட்பட்டிருப்பான் என்று சொல்லப்படாது. But it says he is passed from death unto life. அவன் மரணத்தை விட்டு நீங்கி ஜீவனுக்கு உட்பட்டிருக்கிறான். And it says he shall not come into condemnation. அவன் ஆக்கினை தீர்ப்புக்கு உட்பட மாட்டான். He already has the everlasting life. ஏற்கனவே நித்திய ஜீவன் அவனுக்கு உண்டு. My brothers and sisters in Christ, கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, when we are genuinely born again by this incorruptible seed, spirit seed of God's word that lives and abides forever, ஆவியின் வித்தாகிய இந்த தேவனுடைய வார்த்தையினாலே என்றென்றைக்கும் நிற்கிறதும் அழிவில்லாத இந்த தேவனுடைய வசனத்தினால ஒருவன் மறுபடியும் பிறந்திருப்பானாம். we already have eternal life. நமக்கு ஏற்கனவே இந்த நித்திய ஜீவன் உண்டாயிருக்கிறது. This body that came from a corruptible seed, it might die and it might decay. இந்த சரீரம் ஒரு அழிவுள்ள வித்திலிருந்து உண்டானது, அதனால இது அழிந்து கெட்டு போகும். But the life in you, ஆனால் உங்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஜீவன், the real you, உண்மையான நீங்கள், you live and you abide in him forever. அவருக்குள்ளே என்றென்றைக்கும் நீங்கள் ஜீவனுள்ளவர்களாய் நிலைத்திருப்பீர்கள். Why? What's the reason? ஏன், என்ன காரணம்? Because your inner man is born again by an incorruptible seed of God's word that lives and abides forever. It cannot be destroyed. உங்களுடைய உள்ளான மனிதன் தேவ வசனமாகிய அந்த அழிவில்லாத என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருக்கிறதும் ஜீவனுள்ளதுமான இந்த வார்த்தையினாலே அவன் மறுபடியும் பிறந்திருக்கிறான். Every other seed, மற்ற எல்லா வித்துக்களும் it will die. அது ஒரு மறிந்து போகும். It won't live forever. அது என்றென்றைக்கும் நிற்காது. It is corruptible. அது அழிவுள்ளது. That's the reason. அந்த The காரணத்தினாலே eternal word of God தேவனுடைய நித்தியமான வார்த்தை is the only seed அது ஒரே ஒரு வார்த்தை that தான். cannot be destroyed. அது ஒரு காலம் அழியாது. And when we are born again by this spirit seed in our spiritual birth, இந்த ஆவியின் வித்திலே, நம்முடைய ஆவியின் பிறப்பிலே நாம் பிறந்திருப்போமானால் we live forever. நாம் என்றென்றைக்கும் ஜீவிப்போம். We abide forever. நாம் என்றென்றைக்கும் அவருக்குள் நிலைத்திருப்போம். Praise the name of the living நாமத்துக்கே God. மகிமை. What makes a believer eternal? எந்த ஒரு எது விசுவாசியை எது நித்திய ஜீவன் எது நித்திய ஜீவனை ஜீவனுக்குள்ள கொடுக்கிறது? அந்த நித்திய ஜீவன் எனக்குள்ள இருக்குதுன்ற அந்த நிச்சயம் எப்படி அந்த ஒரு விசுவாசிக்கு உண்டாகுது? It's because he is born again மறுபடியும் by a spirit seed
that is incorruptible, that cannot be destroyed, it lives forever. அழிவில்லாத என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருக்கிற அந்த ஆவியின் வித்தினாலே அவன் மறுபடியும் பிறந்ததினாலே அவனுக்கு உண்டாகிறது. Because this is God's seed. ஏனென்றால் இது தேவனுடைய வித்து. Not a human seed, animal seed, or plant, it's God's seed. ஒரு மனுஷனோ மிருகமோ செடியுடைய வித்து அல்ல. As God is, so is his seed. தேவன் எப்படியோ அப்படியே அவருடைய வித்தும். We get our Christ nature from this incorruptible seed. இந்த அழிவில்லாத வித்திலிருந்து தேவனுடைய இயேசு கிறிஸ்துவின் தன்மைகளை நமக்கு we live our life according to this seed. நம்முடைய வாழ்க்கை இந்த வித்தின்படியாய் நாம் வாழ வேண்டும். Each and every area of our life, நம்முடைய வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு பகுதியும், each and every details of our life, நம்முடைய வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு விளக்கமும், it is built according to this seed. இந்த வேத வசனத்தின்படியாய் கட்டப்பட வேண்டும். According to the incorruptible life that is in this seed. இந்த வேத வசனத்துக்குள்ள இருக்கிற அழிவில்லாத அந்த ஜீவன்படியாய் கட்டப்பட வேண்டும். That's why Malachi says, அதனால தான் மல்கியா தீர்க்கதரிசி சொல்கிறார், did not he make one? அவன் ஒருவனே அல்லவா படைத்தார். Yet had he the residue of the Spirit. அவரிடத்தில் பரிபூர்ணமாய் இருந்ததே. Wherefore one? ஏன் ஒருவனை படைத்தார்? That he might seek a godly seed. தேவ பக்தியுள்ள சந்ததியை பெறும்படிதான். That's the original plan of God. அதுதான் தேவனுடைய ஆதியான திட்டமாகும். Yes, because of sin it was disturbed for a while. அது பாவத்தினாலே கொஞ்ச காலம் அது கடந்து போனது. But Christ Jesus came. கிறிஸ்து இயேசு மீண்டும் வந்தார். To recreated us in Christ. கிறிஸ்துவுக்குள்ளே நம்மை மீண்டும் சிருஷ்டித்தார். For that, அதற்காக it is very important for us to be born again. நாம் மறுபடியும் பிறக்க வேண்டியது அவசியமாயிருக்கு. By the incorruptible spirit seed of God's word that lives and abides forever. என்றென்றைக்கும் நிற்கிறதும் ஜீவனுள்ளதுமான தேவ வார்த்தையாகிய அந்த ஆவியின் அழிவில்லாத அந்த வித்தினாலே நாம் மறுபடியும் பிறக்க வேண்டியது அவசியம். With these few words I would like to close my message for this time, but we will continue in the next week. இந்த சில வார்த்தைகளோடு இந்த நாளில் செய்தியை நான் முடிக்கிறேன். நான் தொடர்ந்து அடுத்த வாரம் நாம் கண்டிப்பாக. See, it is one thing that a seed can be the source of a new birth. ஒரு காரியம் பிறப்புக்கு வித்து அவசியமாய் இருக்கிறது. But it is another thing that seed must go through a process so that it can produce new life. இன்னொரு காரியம் என்னவென்றால் அந்த வித்தினுடைய காரியம் அது புதைக்கப்பட்டு ஒரு முறைக்குள்ள கடந்து போனால்தான் அங்க பிறப்பு வெளிப்படும். Without germination or incubation you cannot have a new birth. புதைக்கப்பட்ட வித்துக்குள்ளே அது முளைக்கிளம்பி வெளியே வருகிற வரைக்கும் அந்த இல்லாமல் பிறப்புங்கிறது வந்து வெளியே. A seed, if it remains a seed, it cannot bring forth its life that is hidden in it. அந்த வித்தா இருக்கிற வரைக்கும் அதுக்குள்ள இருக்கிற ஜீவனை அதால வெளியே கொண்டு வர முடியாது. If the new life has to come out of that seed, it has to go to the right environment, and that right environment is being buried underneath the ground. அந்த வித்து அதுக்குள்ள இருக்கிற தன்மையை அந்த ஜீவனை அது புது ஜீவனை வெளியே கொண்டு வர வேண்டும் என்றால் அந்த வித்தானது ஒரு சரியான சூழலுக்குள்ளே அது புதைக்கப்பட்டு கடந்து போக வேண்டிய ஒரு காரியம். The seed has to go into that right environment and has to germinate itself naturally, and then only the new life can bud out of that seed. வித்தானது நிலத்திலே புதைக்கப்பட்டு அது ஒரு சரியான சூழலுக்குள்ளே வைக்கப்படும்போது அதுக்குள்ள இருந்து முளைக்கிளம்பி புது ஜீவன் வெளியே வருவதற்கு அது ஒரு process-ஐ கடந்து போக வேண்டும். Even a woman who conceives a seed, she incubates that seed for good few weeks and months before new life can come out of it. அதே போல தான் ஒரு தாயின் கருவிலே ஒரு குழந்தை உருவாகும்போது வித்தானது தாயின் கருவிலே சென்று அது ஒரு குழந்தையை புது ஜீவனை கொண்டு வருவதற்கு சில காலங்கள் முறைகள் அது கடந்து போக வேண்டியதாக This is very important. இது மிகவும் முக்கியமானது. It's one thing to know what the right seed is. முதலாவது சரியான வித்து எது என்பதை நாம் அறிந்து The incorruptible spirit seed of the word of God that lives and abides forever. தேவனுடைய வார்த்தையாகிய அழிவில்லாத என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருக்கிற ஜீவனுள்ள அந்த ஆவியின் வித்து. But if its life has to manifest, it must go through a process in every individual's life. அதற்குள்ள இருக்கிற ஜீவனானது ஒவ்வொருவருக்கும் தனிப்பட்ட ஒவ்வொருவருக்கும் வெளிப்பட வேண்டுமானால் அது ஒரு process-லே கடந்து போக வேண்டும். Let's bow our heads and close our eyes for a நம்முடைய moment. தலைகளை வணங்கி கண்களை மூடி நாம் ஜெபிப்போம். Loving Heavenly Father, we thank you for this wonderful evening time. அன்பின் பரலோக தகப்பனே, இந்த அருமையான நல்ல மாலை
நேரத்துக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். Thank you, Father, for helping us to hear the words of life. ஆண்டவரே உம்முடைய ஜீவனுள்ள வார்த்தைகளை கேட்க நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்தீர், உமக்கு நன்றி. Help us to examine our lives whether we are born of the Spirit in accordance to the Holy Scriptures. ஆண்டவரே பரிசுத்த வேத எழுத்துக்களின்படியாய் நாங்கள் உண்மையாகவே மறுபடி பிறந்திருக்கிறோமா என்று சொல்லி எங்களை நாங்களே ஆராய்ந்து பார்க்க உதவி செய்யும். Help us to understand that being born of the Spirit is a very important part of our relationship, which actually begins our relationship with you. ஆண்டவரே உம்மோடு கூட இருக்கிற அந்த உறவு முறையிலே நாங்கள் ஆவியின்படியாய் நாங்கள் மறுபடி பிறப்பது மிகவும் முக்கியம் என்பது அந்த நாளில் ஆரம்பிக்கிறது என்பதை நாங்கள் அறிந்து கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்யும். Without being born of the Spirit, Lord, our life simply don't exist in Christ. ஆண்டவரே ஆவியினாலே நாங்கள் மறுபடி பிறக்காத வரைக்கும் உமக்குள்ளே எங்களுடைய வாழ்க்கை ஒரு காலம் அது இருக்கிறது இல்ல. Lord, only through this spiritual birth we become citizens in the kingdom of God. ஆண்டவரே இந்த ஆவியின் பிறப்பினாலே மாத்திரமே உம்முடைய ராஜ்யத்தின் குடிமக்களாய் நாங்கள் மாறுவோம். Thank you, Father, for initiating our birth from before the foundations of the world. ஆண்டவரே உலக தோற்றத்துக்கு முன்பாகவே எங்களுடைய பிறப்பை நீர் ஆரம்பித்து வைத்ததற்காக உமக்கு நன்றி. For choosing us and seeing us by your foreknowledge and predestinating us in you. ஆண்டவரே உம்முடைய முன்னறிவினாலே ஆண்டவரே உம்முடைய முன்குறித்தலினாலே நீர் எங்களை தெரிந்தெடுத்து அழைத்ததற்காக உமக்கு நன்றி But செலுத்துகிறேன். help us to be willing and yielding vessels to cooperate for us to be genuinely born again by the incorruptible spirit seed of the word that lives and abides forever. ஆண்டவரே என்றென்றைக்கும் நிற்கிறதும் அழிந்து போகாத ஜீவனுள்ள உம்முடைய வார்த்தையாகிய அந்த வார்த்தையினாலே நாங்கள் மறுபடியும் பிறக்கிற அந்த அனுபவத்துக்குள்ளே நாங்கள் உண்மையாக நாங்கள் கடந்து போக நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்யும். Bless thine people that joined us in this broadcast. ஆண்டவரே இந்த பிராட்காஸ்ட் மூலமா எங்களோடு கூட இணைந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசீர்வதியும். Help them, Father, to be led by your Spirit. உம்முடைய ஆவியினாலே நடத்தப்படுவதற்குரிய உதவியை நீர் அவளுக்கு செய்யும். Help them to desire to derive their experiences from and through the Holy Scriptures. பரிசுத்த ஆவியினாலே உம்முடைய வார்த்தைகளின் மூலமாய் உண்டாகிற அனுபவங்களை அவர்கள் வாஞ்சிக்க அவர்களுக்கு நீர் உதவி செய்வனமாய் ஜெபிக்கிறேன். Lord, without being genuinely born, we cannot genuinely live a life that you have ordained for us. ஆண்டவரே எங்களுக்காக நீ நியமித்து வைத்திருக்கிற அந்த புதிதான பாதையிலே உண்மையாய் நாங்கள் புதிதாய் பிறக்காவிட்டால் அது சாத்தியப்படாது. Grant to us, Father, your grace and your compassion so that we will walk in that genuine way. ஆண்டவரே அந்த புதிதான பாதையிலே நடப்பதற்குரிய கிருபையை ஆண்டவரே உம்முடைய மனவுருக்கத்தை நீர் எங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறேன். Fulfill the purpose for which you called us, that we might be a godly seed on this earth. இந்த பூமியிலே உம்முடைய சந்ததியாய் உம்முடைய வித்தாய் நாங்கள் வாழ்வதற்கு உம்முடைய நோக்கம் உம்முடைய தீர்மானம் திட்டம் எங்களிலே நிறைவேற்றப்படட்டும். We declare that all the glory, honor and praise is yours and yours alone. ஆண்டவரே சகல துதி கன மகிமை மேன்மை எல்லாம் உமக்கு ஒருவருக்கே உண்டாகட்டும். For we ask all of this wonderful blessings in the precious name of the Lord Jesus. எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் விலையேறப்பெற்ற உம்முடைய நாமமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே கேட்கிறேன். Amen.